그러니까 이거는요, 글레이스 스타이넘이라는 그 여자하고 손석희 인터뷰야. 요거 말고, 그레이스 스타이넘하고, 글로리아 스타이넘하고, CNN 여자 앵커하고, 그, 둘이 같이 인터뷰하는 영상이 있어요. 어떤 게 플레이가 되는 거죠? 이거는 캡처한 거고, 이거 캡처만 한 거고, 이 영상은 없나 봐요? 이젠 이 영상을 볼 수 없나? 여기 보면, CNN에서, 세이브, 제주 아일랜드 이러면서, 그 구글에서 이걸 쳐라. 그러면서 아예 이 CNN에서 이 여자하고 여자 앵커하고 제주도가 미 해군 기지라는 얘기가 나와요. 근데 영상이 없어 지금. 이게 손석희 영상 말고, 손석희 영상 말고 이 직접 CNN 영상이 있는데 왜 이 CNN 영상이 없지? 영상 바로 가기가 없네. 맨 위 이거? I am so honored and delighted to have with me tonight one of the pioneers of the women's liberation movement, co-founder of the Women's Media Center, the one and only Gloria Steinem. Gloria, I actually was reading the New York Times and I saw your article on Jeju Island and I ripped it out of the paper and I brought it in and I said, right here, I said, we've got to do something about this. This is not right. So, Gloria, who is trying to destroy Jeju Island and why? First of all, Jeju Island, so everybody can go find it on the map, is at the tip of South Korea, and it is often called the most beautiful place on earth. It has all kinds of unique habitats, and it is just physically the most beautiful. It's Peace Island. Now, the debate about who is trying to build the base, it's called a South Korean base, but in fact, the technology that it would serve is an anti-ballistic missile system that is ours and that depends on our international satellite system. And also, even if you call, as a reporter did, the South Korean embassy in Washington, they say, don't call us, call the Pentagon. So it's quite clear that this would not be happening if it weren't for our arms race and our effort to encircle China in a way that China has said is the most dangerous act in the 21st century. So it is both an act of environmental destruction and of arms race provocation. I'm so glad you're covering this issue because it is a kind of convergence of all of the world's movements in this place. It's called Women's Island. It has a culture of ancient egalitarianism still that you can sense that is different. It was occupied by, there is no movement in the world that isn't converged on this issue, and yet yours is the first television coverage that I'm aware of in this country. Well, I pray it's not the last, and I got to tell you what we do here on Issues. We make a clip of this, we send it to your organization, and you can make it viral, and let's hope. I don't want the exclusive on this. I really don't. And by the way, if you at home want to save Jeju Island, you can go to sign the Google petition, Save Jeju Island. We can show you that graphic, and you can get involved. If we all get involved with this, Save Jeju Island. So just Google Save Jeju Island, and you can get involved. Yeah, we are trashing the planet, Gloria, and that brings me to the subject of Somalia. 29,000 Somali children believed to have died of starvation. Starvation is a very awful way to die. It's all interconnected. 이제 이 뒷부분은 이제 소말리아 아이들 이야기가 나오면서, 자, 우리 정확한 얘기 봤잖아. 제주 아일랜드. 세이브 더 제주 아일랜드 봤지? 그 다음에
차이나 얘기 나오잖아. 이 차이나 얘기 나오고 뷰티풀 그런데 덴저러스 딱 몇 마디만 알아들으면 되는 거야 이거. 이게 이 기사를 원문을 가서 들으면 해설이 쭉 나와 있어요. 해석이 쭉 나와 있으니까 그 해석 내용을 쭉 보시면 이 미국의 평화운동가가 지금 제주도는 경치가 너무 아름다운 섬이다. 그런데 여기에다가 지금 해군기지를 짓겠다 그러는데 이 해군기지는 미해군기지다. 근데 이 미해군기지를 지으면 이 중국을 긴장시키게 되고 그래서 평화의 바다가 전쟁의 바다가 된다. 위험한 바다가 된다. 그러니 그 제주도에다가 미해군기지 지으면 안 된다. 라고 이게 2008년인가 나온 얘기야. 2008년인가 나온 얘기고 그래서 그래갖고 제주도를 구하자라는 운동을 CNN에서 해준 거야. 구글에 가서 세이브 제주 아일랜드 탁 치라고 나와 있잖아. 그래가지고 반대했던 거예요. 그런데 우리나라 새누리당과 이명박의 정부에서 밀어붙인 거 아니야. 그냥 밀어붙여서 그 강정마을에다가 그 미해군기지를 지었어. 근데 내가 그 당시에 그 강정마을 운동하는 사람들한테 뭐라고 얘기를 했냐 하면 그때 그 사람들이 구럼비 바위 얘기를 했어요. 구럼비 바위라는 이 바위가 전 세계에서 하나밖에 없는 가장 큰 단일 안반이다. 그러니 그 아름다운 구럼비에 살고 있는 많은 생물들, 이런 많은 생물들이 파괴되는 거다. 그러면서 막 구럼비를 지켜주세요 이러면서 운동을 하더라고. 그래서 내가 그랬어. 지금 서울에 있는 사람들이나 각 전국에 있는 사람들 그 제주도 앞바다에 바위를 지켜야 된다는 말에 동의할 수 있는 사람 별로 없다. 그런 얘기로 설득하려고 하지 마라. 그건 말도 안 되는 얘기다. 도리어 중국과의 긴장 관계가 계속됐을 때 만들어졌을 때 우리 경제에 미치는 영향 이렇게 공격해 들어가야 된다. 그 구럼비 마을을 지켜주세요. 그런 얘기는 돈 많은 환경론자들한테는 통할지 몰라도 가난한 서민들 귀에 안 들어온다. 그런데 이 제주도에 미해군기지가 들어와서 중국이 거기에 대해서 분노하게 되고 그래서 중국과 미국 사이가 긴장감이 생기면 우리 경제에 미칠 주가 떨어지고 우리 경제가 갖게 되는 경제적 불안 요인이 우리 경제를 더 어렵게 만들 거다. 그런 얘기로 가야 설득할 수 있다라고 내가 얘기를 했어. 그러면서 왜 이 CNN이 왜 반대를 하겠냐 했더니 CNN이 반대한 적이 없대. 그래갖고 내가 이 영상 보여주면서 이거 틀어줘라. 내가 그렇게 얘기하고 나서 한 달도 안 돼갖고 한 일주일도 안 돼갖고 구럼비 얘기한 사람들이 싹 사라졌어. 제주도 얘기가 싹 사라지고 제주도로 가자 그 얘기가 싹 사라졌다니까. 구럼비 바위를 지켜야 된다는 얘기하면서 CNN은 보도한 적이 없다는 거짓말로 막 물타기를 하면서 제주도에 가서 이렇게 놀러 갔다 오자 이런 식으로 막 분위기를 띄우더니 내가 가장 본질적인 거 두 가지를 딱 얘기를 했더니 제주도 기지를 지키자는 운동이 인터넷상에서 싹 사라졌어. 그리고 추진을 해버린 거야. 결국은요. 그리고 막 한미 FTA도 막 한미 FTA 그걸 막아내야 된다고 막 집중하는데 아니 한미 FTA를 노무현 때는 안 했는데 이명박 때 한다. 노무현 때 99%를 했어. 그리고 이명박이 1%를 채운 거고. 그런데 노무현에는 김정은이 우리를 위한 FTA를 했고 이명박 때는 다른 놈이 미국을 위한 FTA를 한다. 거짓말하지 마라. 김종은이 내나 처음부터 끝까지 추진하고 있는 거다. 그러면서 내가 그 이야기를 했었다고. 미 CNN 방송 이런 것도 있어요? 지금 조금 아까 글레이스 스타이넌 봤는데 글로리아 스타이넌 봤는데 또 다른 방송이에요? CNN에서 또 나왔어? 이거 아까 봤어요. 예. 조금 아까 여비고님이 갖고 오셔가지고 우리가 그 영상을 봤습니다. 예. 그래서 지금 제주도에 짓고 있는 기지는 미해군기지야. 미해군기지이고 이 미해군기지의 목적이 뭐냐 하면 중국과 러시아를 견제하는 거야. 중국과 러시아를 견제하기 위해서 미해군기지를 제주도에 만드는 거야. 자, 그러면 우리는 여러분 한번 잘 생각해봐요. 우리가 미국하고 중국, 러시아하고 어느 나라랑 더 가까이 있냐고. 어느 나라랑 더 가까이 있어. 중국, 러시아하고 더 가까이 있어. 경제관계도 누구랑 더 가까이 해? 중국, 러시아랑 더 가까이 해. 여러분 그 얘기 알죠?
난 진짜 웃기는 게 이명박 박근혜가 러시아에서 가스전을 가스 파이프를 연결하기로 했다면서 막 사진 찍고 그러더라. 그거 이미 김대중 노무현 때 다 계약된 거야. 김대중 노무현 때 다 약속된 건데 지네가 사진 찍으면서 마치 러시아 외교에 자원 외교에 승리한 것처럼 개뻥치면서 막 사진 찍고 가스를 직접으로 연결한다는 동. 아니 그럼 가스를 연결하는 건 북한이랑 사이 좋을 때 얘기잖아. 이명박 때 북한이랑 사이 틀어져가지고 그게 모두가 중단이 된 건데 마치 지네가 러시아하고 자원 외교해가지고 그 가스 파이프 연결하기로 한 것처럼 몇 번씩 사진 번갈아서 찍더라. 그러니까 이제 이 시골에 계신 어르신들은 정보를 잘 모르니까 뭔가 이명박 박근혜가 사진 찍으면서 뭔가 한 척하면 했나보다 그러고 속아 넘어주니까 그래서 그런 짓거리를 하는 거예요. 자 그러면서 우리가 생각해야 될 건 중국과 러시아하고 우리는 더 영토적으로 가까워. 우리는 북한하고의 관계를 풀어서 중국 러시아랑 직접 무역을 해야 되고 우리의 많은 인재들이 중국 러시아 유럽으로 흩어져서 우리가 창조적으로 우리의 능력을 발휘할 수 있는 길을 열어야 돼. 지금은 우리가 유럽 가려면 뭐밖에 없어? 비행기 타는 수밖에 없어요. 그렇잖아. 우리가 지금 유럽에 가는 길은 반드시 비행기를 타야 돼. 그런데 우리가 통일을 하고 우리가 이 대륙 철도로 연결하게 되면 시베리아 철도를 타고 가도 되고 그 지금 중국에서 놓겠다는 철도를 타고 가도 되고 이 아시아 하이웨이가 연결되니까 자동차 타고 가도 되고 내가 유럽에 한번 가보고 나서 참 놀랬던 게 뭐냐. 유럽의 그 많은 나라의 국경을 통과하는데 그냥 지나가. 톨게이트를 그냥 지나가. 그게 국경을 통과하는 거야. 국경을 통과하기 위해서 막 DMZ를 지나고 휴전선을 건너서 그렇게 가는 게 아니라 그냥 쭉 깔려있는 도로를 그냥 이렇게 게이트를 통과하는 거야. 근데 이제 어느 곳에서는 이제 이동하는 사람들에 대해서 특별히 조사하는 데가 있는데 지금은 EU가 된 다음에 국경에 멈추질 않아. 통관심사가 따로 없어. 영국에서 프랑스 들어갈 때 기차로 했든가 뭐 여행사에서 알아서 하니까는 잘 모르겠지만 영국에서 프랑스 갈 때 해저터널 기차 타고 갔거든. 그때 빼놓고는요 무슨 통관한다고 그런 게 없었어. 이게 육지로 다 연결이 되니까 너무 자연스럽게 이렇게 다니더라고. 우리도 그럴 수 있어. 그게 김대중 노무현 때 가능했어. 근데 이명박이 금강산 관광 파토 내고 그러면서 그때부터 북한하고 사이 나빠지고 그래서 우리가 그동안 노력해왔던 수십 년 노력해왔던 이 대륙철도가 그냥 물 건너간 거 아니야. 여러분 정말로요. 대륙을 얻게 되면 자전거 타고 유럽 가고 자동차 타고 유럽 가고 무엇보다 무역에 여러분 우리나라 경제의 문제가 뭐야? 수출 의존형이잖아. 철도를 통해서 유럽으로 수출하는 비용이 비행기나 배로 수출하는 비용, 그러니까 배로 수출하는 비용의 3분의 1이야. 비용은 3분의 1, 기간도 3분의 1. 무슨 얘기인지 알아요? 그럼 곱해야 될 거 아니야. 비용이 3분의 1 들어가, 기간도 3분의 1로 줄어들어. 그러면 9배가 이익인 거예요. 철도를 타고 유럽하고 무역을 하게 되면 9배가 유리한 거야. 그런 경제적인 이익이 날마다 그만큼 이익을 받을 수 있는데 왜 우리는 지금 이런 짓거리를 하고 있냐고. 북한이 망할 거라는 기대감으로 북한 망하기만 기도하고 있는 거 아니야. 옛날에 내가 어렸을 때 북한은 해외 전문가들이 김일성이 죽으면 북한이 망한다 그랬어. 김일성 죽으면 북한이 망한다! 다 그랬다? 김일성이 죽었어. 안 망하더라고. 그러니까 그 다음에는 김정일이 죽으면 북한이 망한다! 그랬어. 그게 94년부터 해서 언제야? 10년인가 죽었지? 김정일이가 2010년에 죽었나? 11년에 죽었나? 그러니까 11년? 그러면 94년부터 11년이니까 15년을 간 거 아니야. 김정일이도 한 15년 집권했지. 그러니까 김일성이 죽으면 북한이 망한다. 죽어도 안 망했어. 김정일이 죽으면 북한이 망한다. 안 망했어. 15년 동안. 그 다음에 김정일이
죽고 난 다음에 저기 뭐야 김정은이가 집권하면 곧 망한다. 북한의 체제가 위험하다. 그런데 이번에 남북 이번에 이제 북한하고 전쟁한다고 한번 쇼를 걸었잖아. 지난달에 8월 말에 그때 뭐라 그랬어요? 50대의 잠수정이 북한이 지금 세계 최고로 많은 잠수함을 갖고 있고 그 중에 50대의 잠수함이 동시에 사라졌는데 그 추적을 못한다라고 하루 종일 보도 나왔던 거 기억하죠? 기억하죠? 북한의 잠수정 50척이 사라졌는데 우리 지금 한미연합군이 그 추적을 하지 못한다. 그러면서 종편에서 신나가지고 그걸 보도를 했어. 전쟁 공포팔이 하려고. 전쟁 공포팔이 북한에 대한 경각심을 불러일으켜야 된다고 그 얘기를 이틀 동안을 떠드는 거야. 근데 알고 보니까 그게 국가 기밀이라네. 그런 얘기 함부로 하면 안 되는데 첫 번째. 왜? 한미연합군이 북한의 잠수함을 추적하지 못한다는 걸 적군에게 알려준 거래. 한미연합군이 북한의 잠수함을 추적하지 못한다는 걸 적군에게 알려줬기 때문에 매우 심각한 기밀 누설이래요. 근데 그걸 종편에서 종편 YTN, KBS, MBC 하루 종일 시뻘건 자막으로 50대 잠수정이 사라졌고 추적 행방이 묘연하다고. 미친 것들이야 가만 보면. 말로는 안보 그러면서 안보의 이응자도 몰라. 그 다음에 미국의 그 국방 전문가가 북한 전문가가 30년 동안 북한을 연구했대. 그 북한 전문가가 하는 말이 북한이 곧 무너질 거예요. 왜? 오바마의 전략적 인내라는 게 나왔어요. 며칠 전 기사에. 그러니까 이제 오바마 정부는 어떤 식이냐면 옛날에 클린턴 같은 경우에는 적극적으로 북한과 대화해야 된다. 부시는 북한은 망하게 해야 된다. 오바마는 북한하고 대화할 수 있다. 이런 거야. 근데 그래서 클린턴 때는 카터가 막 북한 가서 직접 대화를 유도하고 그 핵시설을 없애고 이런 작업들을 같이 했어. 그런데 오바마는 그렇게 직접적으로 북한에다가 어떤 작용을 하기보다 전략적 인내라 그러면서 북한이 스스로 변화하고자 하는 의지를 보일 때까지 기다린다는 전술이야. 근데 그건 다른 말로 이 공화당이 원하는 북한 정권이 망하길 기다리는 거지. 그래서 이 미국의 북한 전문가가 그래서는 안 된다. 북한이 그렇게 쉽게 망할 거라는 기대가 잘못된 거다. 왜냐? 북한은 이미 핵미사일이 있다. 핵무기를 갖고 있는 나라다. 미국이 인정했어요. 미국이 인정했고 그 다음에 이거 되게 중요한 얘기야. 그리고 그 북한은 이미 미사일도 발사했어. 대포동 미사일 인공위성 발사를 하잖아. 인공위성이라는 게 수직으로 500km를 가는 거예요. 500km 이상을 가는 거야. 근데 수직으로 500km를 간다는 거는 옆으로 기울이면 어떻게 되는 거야? 미국 본토로 간다는 얘기야. 그러니까 미국 입장에서는 핵 미사일을 갖고 있고 그러니까 핵 미사일을 가지고 있고 거기다가 잠수함 50정을 동시에 띄울 수 있는 나라 드물다. 그런 나라가 없대잖아. 그런데 더 웃긴 건 그 50정이 한꺼번에 없어졌는데 한미연합군이 그걸 추적도 못한다는 걸 우리 언론은 막 떠벌리고 있었던 거야. 근데 50정이 동시에 사라졌다는 건 지금 북한의 그 군사 지휘력을 김정은이 완전히 장악했다는 뜻이라는 거야. 김정은이 군부를 완전히 장악했다는 뜻이다. 그러면 북한이 망할 거라는 그런 헛된 기대를 가지고 지금 그 박근혜식 흡수통일. 박근혜는 지금 흡수통일 하겠다고 주장하고 다니는 거야. 그런데 흡수통일의 문제점이 뭐라 그랬어요? 흡수통일의 문제점. 돈이 많이 든다고. 통일 비용을 전부 다 우리가 내는 게 흡수통일이야. 그래서 우리는 김대중 대통령도 그랬고 이전부터 흡수통일은 안 된다. 독일식 통일 방식은 안 된다. 이미 그걸 우리는 인정을 한 거야. 그래서 노태우가 91년도에 북한이랑 합의한 통일 방식이 뭐냐? 1국가 2체제 통일 방식. 그러니까 원 코리아야. 하나의 한국이야. 그렇지만 북한은 북한 체제대로, 남한은 남한 체제대로. 그래서 북한은 북한대로 선거하고 남한은 남한대로 선거하는 거야. 그리고 양국의 대표가 공동대표로 국제사회에 나가는 거야. 그게 하나의 코리아 두 체제. 그 체제란 말이야. 한민족 공동체 통일 방안. 근데 이 하나의 한국 두 개의 체제 이게 누가 약속해 준 거라고? 노태우. 전두환 친구 노태우.
전두환 때부터 이거 의논이 돼가지고 노태우가 합의해준 방식이야. 그런데 1국가 2체제 통일 방식은 북한식이라고, 고려 연방제라고. 그 무식한 한나라당에서 얼마나 지랄을 했어. 그거 저기 노태우가 약속해준 거라니까. 1국가 2체제 그 한민족 공동체 통일 방안은 고려 연방제 북한식을 따라가는 게 아니라 노태우가 천명한 거야. 91년도에 한민족 공동체 통일 방안. 아 진짜 이 머리는 그냥 폼으로 달고 다니나 안 달고 다니면 사람들이 놀래니까 달고 다니나 좌우지간 그래가지고 말이에요. 이 그 한민족 공동체 통일 방안하고 북한에서 주장하는 고려 연방제하고 그 내용이 다르지 않다. 1국가 2체제로 다르지 않다. 그러니 우리 이 통일 방안을 위해서 차근차근 단계를 밟자. 그걸 약속한 게 김대중의 6.15 선언, 노무현의 14선언이야. 그걸 이명박이 홀딱 다 엎어버린 거 아니야. 부시가 북한 악의 축이야. 그러니까 맞아요 이러면서. 그 나라 말아먹은 게 이명박 아니야. 남북관계 말아먹은 게. 그리고 지금 박근혜도 흡수통일하겠다고. 그 드레스덴 선언이 흡수통일 선언이야. 통일대박 통일대박. 내가 진짜 이거 저작권 요구를 해야 돼. 통일이 대박이라고 얘기한 건 내가 처음이야. 통일 대박론은요 내가 얘기했던 내용이야. 근데 어느 날 박근혜가 씩 갖다 통일 대박이라고 쓰는 거야. 그런데 통일 대박이라는 이유는 뭐야? 통일을 해서 우리가 남북한이 경제협력을 하고, 그리고 우리가 철도를 통해서 유럽으로 가고, 그리고 이 북한을 개발하면서 그 개발 이익을 우리가 전체적으로 국민 생산으로 올리고, 그래서 통일 대박이라는 거야. 근데 박근혜가 말로는 통일 대박 그러면서 흡수 통일한대. 흡수 통일은 쪽박이야. 가끔 박근혜한테 그런 걸 기대하는 게 잘못인데, 잘 들어. 뭘 따라하려면 알고 따라하라고. 흡수 통일은 쪽박이야. 평화 통일이 대박인 거야. 네가 무슨 김용건 부하 거지도 아니고. 옛날에 이제 그 저기 유머 1번지라고 있었어. 거기 보면 이제 김용건이 거지 대장인데 그 거지들 중에 꼭 화장실 가고 신문 읽는 애가 있어. 얘는 그러니까 이제 신문을 이렇게 조각조각 이렇게 찢어진 걸 읽는 거야. 그리고 대장! 그러고 나타나갖고 엉뚱한 얘기를 해. 이것저것 찍어 붙여가지고, 뭐 이영애가 딸을 낳았어요. 그 다음에 뭐 장동건이 수술했어요. 뭐 이영애가 수술했대요. 뭐 이런 식으로 막 얘기를 하는 말도 안 되는 코너가 있었단 말이야. 근데 박근혜가 지금 통일에 대해서 얘기하는 게 꼭 그 꼬라지야. 김영건이 꼬봉 그지가 뻥까듯이 흡수 통일은 쪽박 차는 거고 평화 통일은 대박이다. 내가 그렇게 얘기했잖아. 근데 흡수 통일하고 해서 통일 대박. 내가 진짜 잠깐만요. 일단 녹화를 종료하고. 들으려면 좀 제대로 듣든가. 따라 하려면 완전히 좀 따라 하든가. 뭐 저기 간절히 소망하면 우주가 나타나서 도와준대요. 우주가 어떻게 나타나? 원래 있는 우주인데. 메르스 때 우주가 나타나긴 나타났더만. 아니 말을 들으려면 정확히 알아들어야지. 누군가 간절히 소망하면 온 우주가 그의 소망을 위해 움직이기 시작한다. 요게 연금술사라는 책에 나온 말이야. 그 저기 서양 소설, 외국 소설 연금술사에 나온 말인데 그걸 따라한다고 뭐 간절히 소망하면 우주가 나타나서 도와준다잖아요. 아니 우주가 어떻게 다시 나타나? 뭐 빅뱅이야 뭐야. 있는 우주가 어떻게 다시 나타나니? 아니 그냥 베꼈을래도 새끼들아 좀 똑바로 베꼈으든가. 꼭 너네 박근혜를 등신 취급을 했고 그렇게. 그걸 또 써주면 써준 대로 그냥 또 막 읽어대면 어떡해. 아니 우주가 어떻게 다시 나타나? 지금 뭐 카오스의 시대에서 다시 빅뱅이 되고 우주가 다시 나타나는 거야? 나 진짜 답답해가지고 진짜. 드레스덴 선언 그거 뭐야? 흡수통일하겠다는 거 아니야? 흡수통일은 통일비용을 전적으로 부자인 나라가 되는 거야. 북한하고 남한하고 비교했을 때 우리가 부자지. 남한이. 그럼 통일에 들어가는 비용을 일체 우리가 내는 게 흡수통일이야. 우리가 그럴 돈이 어딨어. 이명박이 그래서 세금 걷자고. 통일세를 걷어야 된다고. 그것도 통일세를 소비세에다 걷겠다고. 야!
독일은 부자들이 냈어. 독일은 부자들이 자기네들 재산 정도에 따라 낸 세금을 가지고 통일 비용을 낸 거야. 근데 지금 이명박이 하겠다는 통일세는 뭐였냐면, 껌 하나에 100원, 1000원이면 100원이 소비세잖아. 거기에 20원 정도 통일세 더 붙이겠다는 거야. 미친 거 아니야? 간접세로 통일세를 걷겠다 그래가지고 우리가 막 욕을 한 거 아니야. 박근혜가 거기서 더 나가지 않았어 뭐? 박근혜 독트린이라고 그런다며? 지금 종편에 박근혜 독트린 뭐 이러고 나온다며? 닉슨 독트린이 흉내내가지고 박근혜 독트린 이런 말을 쓴대. 우리 독트린이 무슨 뜻인지 한번 찾아볼까요? 내가 어이가 없어가지고. 그니까 이 지금 박근혜 주변에 있는 할아버지들이 딱 1970년대에 멈춰있어. 닉슨 독트린이 1970년인가 나온 말이잖아. 자, 독트린, 교리, 교훈, 주의, 학설 따위의 뜻으로 국제사회에서 국어사전이야 이거. 국제사회에서 한 나라가 공식적으로 표방하는 정책상의 원칙, 그걸 독트린이라고 그런대요. 그래갖고 지금 그 박근혜의 통일 방안을 박근혜 독트린 그런다는 거야. 누구냐? 누가 그랬어? 박근혜 독트린이라고. 독트린 낱말 뜻은 알아? 그 박근혜 학설이 뭔데? 통일대박 흡수통일? 흡수통일해서 통일대박 나겠다는 거야? 그런 걸 보고 국제적 개뻥이라고 그러는 거야. 흡수통일해갖고 어떻게 통일이 대박이 나? 흡수통일하면 우리가 돈을 다 대야 되는데 우리가 무슨 돈이 있어? 그럼 나만 쪽박치 하는 거야. 그게 뜻도 모르고 흡수통일하면 쪽박치 하는지 뜻도 모르고 가가지고 흡수통일 할 겁니다. 통일은 대박입니다. 앞뒤가 안 맞는 얘기를 한 거라고 지금. 예. 이 기사 한번 같이 읽어봅시다. 흡수통일하면 진짜 통일 쪽박되는 건데 흡수통일한다고 가가지고 밝히고 돌아와서는 통일은 대박입니다. 흡수통일의 뜻을 모르냐? 통일 대박의 뜻을 모르는 거냐? 박근혜 독트린? 대통령 듣기 좋으라고 하는 소리. 자, 8월 8.15 합의로 남북한의 군사적 충돌 위기를 넘긴 뒤 국제사회의 눈과 귀는 북한이 오는 10월 10일 조선노동당 창건 70주년 기념일을 전후해 장거리 미사일 발사나 4차 핵실험에 나서지 않겠나 하는데 쏠려 있다. 사실 이것도 굉장히 심각한 문제예요. 8.15 합의를 했는데 지금 북한에서 미사일을 쏘면 이걸로 8.15 합의가 날아가냐 마냐? 그러면은 이 8월 10일 이후에 미사일을 쐈으면 26일에 지금 만나기로 한 거 아니야. 20일부터 10월 20일부터 26일에 맞죠? 10월이죠. 10월 20일부터 26일에 이 남북 이산가족 만남을 하기로 했는데 그것도 지금 어떻게 된지 난리도 아닌 거야. 이산상봉도 지금 확실해지지 않고 굉장히 이거 심각한 문제야. 근데 박근혜 똥꼬만 빨아 애들이. 실제로 14일 오후 북한 국가우주개발국 국장은 선군 조선의 위성들이 우리 당 중앙이 결심한 시간과 장소에서 대지를 박차고 창공 높이 날아올 것이라고 밝혔다. 조선의 위성들이. 그러니까 이제 이게 미사일 아니야. 지네는 위성 발사 실험이라 그러지만 누가 봐도 이건 미사일 발사 실험이야. 이게 대지를 박차고 하늘 높이 날아오를 것이다. 참 표현이 그냥 촌스러워가지고. 하여튼 북한은 인공위성 발사를 평화적 우주개발로 주권국가의 합법적 권리라고 강조했다. 그럼 북한은 왜 이지랄일까요? 예? 북한은 왜 이지랄을 하냐? 자, 전 세계에서 핵무기를 사용한 나라가 누구게? 전 세계에서 핵무기를 전쟁에 사용한 나라 딱 한 나라가 있어. 그게 누구야? 누구? 미국이야. 전 세계에서 핵무기를 사용해서
그 전쟁을 승리한 나라는 딱 한 나라 미국이에요. 자, 그렇다면 미국은 핵무기를 썼던 나라야. 써본 나라야. 이제까지 미국 말고 누구도 핵무기를 써본 적이 없어. 그 원자폭탄이 핵무기야. 그런데 지금 미국은 모든 핵미사일을 없앴을까요? 여전히 가지고 있을까요? 첨단 핵미사일을 갖고 있어요. 그죠? 지금 첨단 핵미사일을 미국은 가지고 있어. 자, 그런데 그런 첨단 핵미사일을 가지고 있는 미국이 부시 같은 애가 나타나고 얘 악의 축이야! 쓸어버려! 뻑하면 그래. 자, 그러면 북한은 가난해. 그리고 이렇게 재래식 무기밖에 없어. 그런데 미국처럼 첨단 무기를 갖고 온 애들이 쓸어버려. 하루아침에 망하는 거야. 그러면 자기를 보호하기 위해서 뭘 갖는 거야? 아주 작은 동물들이 뭘 가져요? 독침을 갖잖아요. 그 꿀을 만드는 벌 봐봐. 얼마나 그 달콤한 꿀을 만들어. 그 착하고 아름다운 꿀을 만드는 벌들이 독침을 갖고 있잖아. 그리고 침에 찔리면 죽기도 하잖아요. 그러니까 약하고 작은 동물들일수록 치명적인 독을 갖고 있어. 그렇잖아. 그러면 지금 북한은 그 세계 최고의 군사 강대국이랑 맞서고 있는 거야. 누가 그러더라? 내가 우리 방송국에 북미 간의 평화협정 그랬더니 북미 간에 왜 평화협정이니? 그러면서 미국과 캐나다 간의 평화협정이니? 그래서 북한과 미국과의 평화협정이라고 알려줬어. 그럼 미북 간의 평화협정이라 해야지 왜 북미 간의 평화협정이라는 거야? 시비를 걸겠다는 거죠? 그래서 그냥 내보냈어요. 처음에는 남북 간의 평화협정이지 왜 북미 간의 평화협정이니? 그래갖고 지금 이 전쟁 휴전협정의 주체가 북한하고 미국이기 때문에 북미 간의 평화협정이라고 얘기를 한 거다. 근데 그럼 미북 간의 평화협정으로 바꾸라 그랬고 내쫓아버렸어. 이 무슨 얘기? 휴전. 현재 공식적으로 휴전 중이야. 현재 미국하고 휴전 중인 단 한 나라가 누구일까요? 북한이에요. 전 세계에서 미국하고 휴전 중인 나라가 북한밖에 없어. 휴전 협정을 맺은 나라가 북한밖에 없다니까? 그거 알아요? 이란, 이라크, 아프가니스탄 다 끝났어. 걔네들이 이미 전쟁이 종전됐다니까? 누구하고도 휴전협정을 맺지 않았어, 미국이. 유일하게 지금 미국하고 세계 최고의 강대국인 핵미사일을 갖고 있는 미국하고 휴전협정을 맺고 있는 나라가 단 한 나라 북한이야. 자, 그럼 지금 북한 입장에서는 미국하고 맞서야 돼. 근데 진짜 미국에서 밟으면 죽는 개미야. 그러면 이 개미 같은 북한이 자기를 함부로 밟지 못하게 어떤 부비 트랩을 설치해야 돼. 그게 뭐겠어? 아무것도 갖고 있지 않은 북한이 자기를 이 강대국 미국이 와서 한 방에 쓸어버리지 못하도록 들어오면 죽는다. 부비 트랩을 가져야 돼. 그게 뭐야? 그게 핵무기야. 그래서 북한이 모든 돈을 김영삼 때부터 박정희 때부터 받았더만. 그러니까는 이 1970년대부터 핵 개발을 북한이 했고 그래서 박정희가 따라하려고 그러다가 죽었다는 얘기도 있는 거 아니야. 뻥이지만 어쨌거나 북한에서 핵무기를 개발하기 시작한 거는 1970년대부터였다. 그리고 그런 핵무기를 자체 갖고 있는 게 중국도 그런 핵무기를 갖고 있다는 거 아니야. 러시아도 갖고 있고. 그러니까 이제 이 북한에서는 핵무기를 1970년대부터 개발을 해서 가지고 있는 나라야. 핵을 개발하기 시작했고 그래서 이미 이 북한이 핵을 갖고 있다는 걸 2011년인가 공식적으로 인정했어, 미국이. 미국이 핵무기를 갖고 있다는 걸 북한이 핵무기를 갖고 있다는 걸 미국이 공식적으로 인정한 게 2010년인가 11년이야. 그쵸? 한번 찾아봐요. 이명박 정부 때 인정을 했어. 미국 국가 차원에서 인정을 해줬어. 북한은 핵을 가진 나라라고. 그래서 물론 이게 공식적으로 인정한 게 아니라 핵을 가진 나라로 분류해서 뭐 한다라는 게 밝혀진 거야. 그래서 북한의 핵을 가진 나라라고 미국이 공인했다. 이런 분석 기사가 나온 거예요. 좌우지간 그래서 이 북한은 핵무기를 가지고 자기를 건드리지 못하게 하는 독침으로 딱 세워놓고 있는 중이란 말이야. 그런 상황에서 우리가 할 수 있는 일이 뭐겠어? 북한에 핵무기 쏴요? 그러면 어떻게 되는데? 자, 이 미국이
북한을 가장 효과적으로 타격하려면 어디를 쏴야 돼? 어디를 공격해야 돼? 평양을 공격해야 돼. 그러면 평양에다가 핵무기를 쏴가지고 평양을 작사를 내려면 평양으로부터 핵무기는 알잖아요. 핵무기는 평양만 망하는 게 아니야. 근처 몇백 킬로가 같이 당하는 거야. 근데 평양하고 서울이 서울 대전보다 가깝다고. 평양하고 한반도가 평양하고 남한이 생각보다 가까워. 그래서 클린턴 때 평양을 정밀 타격하는 미세폭격 정밀 타격을 시뮬레이션을 해봤다는 거예요. 그래서 평양을 공격했을 때 어떤 일이 발생하냐 했더니 그 리포트에 나온 말이 뭐야? 평양을 공격하면 그러니까 서울 경기에 3분의 2가 날아간다. 서울 경기 수도권이 3분의 2가 날아간다는 거야. 북한을 공격하면 같이 날아간다는 거야. 그러면 우리나라 경제의 절반이 우리 수도권에 집중되어 있는데 그래서 날아간다니까 노무현이. 그래서 그거 알죠? 클린턴이 노무현보다 먼저 대통령 했던 거. 클린턴 때 그런 실험을 했던 거야. 그래서 노무현 대통령이 모든 게 수도권에 집중되어 있기 때문에 불리하다. 그래서 수도의 역할을 분산시켜야 된다. 그래서 행정수도를 이전하겠다고 한 거예요. 그게 그래서 나온 말이야. 클린턴 때 정밀 타격을 연구했어. 시뮬레이션 돌렸어. 그래서 평양을 치니까 서울 수도권 3분의 2가 같이 날아간다. 그래서 클린턴이 못하겠다. 그 보고서를 김대중 정부에서 받은 거야. 그래서 노무현 정부가 그렇다면 지금 우리의 가장 큰 문제는 모든 기능이 수도권에 집중되어 있다는 거다. 이건 국가 안보 차원에서도 옳지 않다. 그래서 행정수도는 이전하고 경제수도로서 서울은 남겨두자. 그러면서 그때 노무현이 했던 말이 뭐였냐면 뉴욕과 워싱턴을 봐라. 워싱턴은 나중에 만들어진 수도다. 뉴욕이 먼저 만들어졌다. 그거 알죠? 원래 필라델피아가 미국의 수도였어. 내가 미국 가서 들었잖아. 내가 유럽 가고 미국 간 것도 나 하나님이 날 만드시는 과정이었다고 봐. 내가 비행기 타는 걸 싫어하는데 나 억지로 비행기에 태워갖고 유럽에 한번 보내고 미국에 한번 보내시더니 그때 그렇게 주워 들은 얘기가 이렇게 방송에 나오는 거야. 원래 미국의 수도는 필라델피아였어요. 예. 그랬는데 나중에 워싱턴으로 옮긴 거란 말이야. 그리고 이 뉴욕은 처음부터 여기 개발되기 시작했고, 그런데 지금도 워싱턴하고 뉴욕 중에서 누가 더 경제도시야? 뉴욕이 더 경제도시야. 누가 더 부자야? 뉴욕이 더 부자야. 그러니 행정도시를 분리한다 그래서 경제도시의 기능을 상실하지 않는다라고 노무현이 주장하면서 행정수도 이전을 주장한 거야. 그런데 어떻게 했어요? 강남 부자들이 쌩 난리를 피운 거 아니야. 그러면 서울 집값 떨어진다고. 그래갖고 이명박과 이 강남 부자들이 한나라당에서 지랄지랄 해가지고 헌법재판소에다가 결정을 내려달라. 그러니까 헌법재판소에서 관습헌법에 위배된다 이러면서 행정수도 이전을 금지시킨 거 아니야. 응? 얘기가 그렇게 된 거예요. 좌우지간. 그래서 평양을 밀어버릴 수 있으면 옛날에 밀어버렸지. 아니 미국이요. 베트남 전쟁 생각해봐. 미국이 베트남에 가서 쏟은 10년을 베트남을 털었잖아. 10년 동안 털다가 지네가 쫓겨났지만 만약에 전쟁이 가능했다면 이미 예전에 김일성 때 미국이 그냥 쓸어버렸어. 왜 못 쓸었냐? 평양하고 서울이 너무 가까웠기 때문이야. 평양하고 서울이 너무 가까웠기 때문에 공격을 못한 거란 말이야. 그런데 이 부시 미친놈이 북한을 선제 공격하는 작게 5020갈 만들어가지고 그걸 이명박한테 도장 찍어라 하니까 이명박이 네 그러고 가서 찍어준 거 아니야. 그래갖고 지금 중국하고 우리가 마주보고 있는 서해 앞바다에서 북한을 중국이 오기 전에 선제 공격하는 훈련을 날마다 하고 있는 거 아니야. 그러니까 북한이 열받아가지고 이명박하고 사이가 나빠졌고, 그래서 박근혜가 그거 복구한답시고 제일 먼저 중국 만나고 막 그러고 공들였는데 미국에다 또 까이고, 그래서 미국을 풀어주려고 미국의 정상회담하러 곱게 옷차려 입고 갔는데 윤창중이가 빤스를 벗고 덤비는 바람에 그냥 다 말아먹고. 아유, 내가 말을 하면서도 진짜. 잠깐 일단 물을 좀 갖고 와갖고 다음 얘기를 할게.
누가 좌파 친북이야? 박근혜? 박근혜 친북 맞아. 아유, 그냥 자서전에다가 김일성 칭찬한 거 봐봐. 2002년에 김정일 만나고 와가지고, 김정일 칭찬했구나. 2002년에 김정일 만나고 와가지고 자서전에다가 그냥 신뢰할 만한 사람이고 막 약속을 지키는 사람이고, 어휴, 내가 그렇게 썼어봐. 내가 지금 이석기 옆방에 잡혀가 있지. 각별한 대우를 받았다. 내가 만약에 북한에 가서 각별한 대우를 받아봐. 내가 지금 이석기 옆방에 잡혀가 있지. 야, 그걸 또 막 책으로 쓰고 인터뷰도 하고 그랬어요. 정말 내가 저런 친북 처음 봤어. 와, 노무현보다 대우받았다니까? 탁탁탁직. 나를 보고도 그렇게 도전해준 너의 도전 정신은 참, 그런데, 네가 지금 이 상황에서 탁탁탁직이 나오면 어떻게 임마? 아이, 이 눈높이가 낮은 거야? 아니면 변태인 거야? 아니면 게이야? 내가 진짜. 아니야, 자꾸 이 성소수자를 이렇게 비하면 안 돼. 미치겠어, 진짜. 아니, 내 얼굴을 보고도 참, 그러고 싶니? 야, 우리 신랑도 불 끄고 해, 임마. 아유, 참. 자, 뉴스 볼게요. 예. 자, 그래, 우리 박근혜 대통령의 친북 활동, 우리 한번 또 점검하고 가야죠? 그죠? 예. 뭐가 또 새로운 사실이야? 그럼 너네는 불 켜고 하니? 김정일 위원장은 솔직하고 거침없는 사람. 박근혜 대통령이 한국미래연합 창당준비위원장이었던 2002년 5월 11일부터 14일까지 3박 4일 동안 북한을 방문했고 야당 지도자로서는 이례적으로 당시 북한 김정일 국방위원장과 면담을 했다. 아무도 안 만나준 김정일이가 박근혜를 만났어. 박근혜는 귀국한 뒤에 연합뉴스 기자와 만나 자신의 방북 소회를 구술했고 연합뉴스는 이를 바탕으로 방북기를 보도했다. 이게 언론 보도된 내용이야. 김정일 위원장은 솔직하고 거침없는 사람이었다. 김 위원장의 화법과 태도는 인상적이었다. 내가 만약에 이렇게 썼어봐. 김정은은 솔직하고 거침없는 사람이었다. 김정은의 화법과 태도는 인상적이었다. 근데 바로 지금 이석기 옆방에 잡혀 들어간다고. 김정일 위원장은 서로의 마음을 열고 이끌어낸 약속들을 가능한 한 모두 지키려고 노력하는 모습을 보였다. 그러니까 무슨 약속이냐고. 무슨 약속을 했는지 좀 밝히란 말이야. 김정일 위원장의 전용기를 보낸 걸 언급하며 각별한 대우를 하는구나 하는 생각이 들었다. 노무현은 걸어갔잖아. 그거 알지? 노무현은 김정일 만날 때 걸어갔어. 근데 박근혜한테 전용기를 보냈다니까. 김정일 위원장과의 만남 일정을 전해 들은 뒤 가슴이 뛰긴 했어도 그렇게 긴장되지 않았다. 김정일 만난다고 가슴이 뛰었대. 어쩔 거야. 내가 만약에 김정일 만난다고 가슴이 뛰었다 그러면 내가 벌써 이석기랑 한 방에 가둘래나? 김정일 위원장과의 첫 만남이라고 하지만 선친들 간의 과거 역사가 있어서 그런지 모든 것을 탁 터놓고 허심탄회하게 얘기할 수 있어. 그러니까 김일성하고 박정희는 또 무슨 관계냐고. 둘이서 무슨 역사 짓거리를 했길래 이렇게 박근혜하고 김정일하고 허심탄회하게 그냥 모든 걸 탁 터놓고 도대체 뭔 얘기를 한 거야 지금. 김정일 위원장은 우리 정치에 대해서도 해박한 지식을 갖고 내가 만약에 김정은이가 남한에 대해서 남한에 대해서 해박한 지식을 갖고 있었다 그러면 알지. 내가 이석기 옆방 김정일 위원장의 약속을 지킬 것이라는 느낌을 받았다. 그니까 도대체 그 약속이 뭐냐고. 무슨 약속을 했길래 이렇게 약속하고 한 달 뒤에 서해교전이 벌어져. 연평해전이. 김정일 위원장의 말만 듣고 왔다는 지적에 대해서 나의 방북은 사과받으러 간 것이 아니라 북한의 사과를 받을 생각 없는 거야. 남북한 공존을 위해 작은 힘이라도 보태기 위해 간 것이다. 공존을 위해 그게 뭐? 3박 4일의 북한 방북 기간 가슴이 찡할 때가 한두 번이 아니었다. 야, 내가 북한 갔다 와가지고 가슴이 찡할 때가 한두 번이 아니었다 그랬으면 아유, 내가 그래서 북한 한 번도 안 갔잖아. 세계에서 유일한 분단국인 우리의 현실이 서글펐다. 남북한이 같이 잘 사는 날이 오길 손꼽아 기대해 본다.
남북한 이런 얘기만 한 게 아니야. 남북한 여성이 우리나라를 살기 좋은 행복한 나라로 만들 수 있도록 노력하자는데 의기투합했다. 북한 여자랑 의기투합됐어. 북한은 최고인민회의 대의원이 687명 가운데 20%인 138명이 여성이라고 했다. 우리보다는 여성의 사회 진출이 활발한 듯 보였다. 심지어 남한 디스까지 했어. 심지어 지금 북한하고 비교해가지고 남한 디스까지 했어. 내가 만약에 이렇게 얘기했으면 야 진짜 이석기 옆방 같지. 옥류관에 노래방 기가에서 노래도 불렀다. 고향의 봄을 합창했는데 가슴이 뭉클해져 왔다. 북한 사람들이랑 노래방 가서 노래도 부르고 신났어. 김정일 위원장의 제의가 반가웠다. 나에 대해 각별히 신경을 쓰는구나 하고 생각했다. 도대체 둘이 무슨 사이라서 그렇게 각별히 신경을 써? 이게 각별하단 말이 지금 몇 번째야. 판문점을 넘어 귀환할 때 남북이 이렇게 가까운데 먼 길을 둘러서 오고 있구나. 빨리 남북한 주민이 이 길을 이용해 왕래할 날이 왔으면 좋겠다는 안타까움이 밀려왔다. 이런 말 썼다고 지금 신은민과 누구는 막 냄비 테러 당하고 지금 쫓겨난 거 아니야. 내가 만약에 이런 자서전이나 방북기를 썼어봐. 너는 어떻게 할 거야? 벌써 북한을 찬양 고무했다고 잡아다가 국가정보원에서 며칠을 잠 못 자게 하고 이석기 옆방에 쇠고랑 채워서 갖다 넣었을 거 아니야. 왜 박근혜한테는 아무 말 안 하냐 너네. 그래놓고 나한테 와갖고 친북이래 씨발. 야 나는 북한에 저기 금강산 관광하면 안 갔어. 누가 우리 신랑 살살 꼬셔가지고 개성에 나무 심으러 가자 그랬고 나무 심으러 갈까 하다가 내가 도라산에서 돌아온 사람 아니야. 북한 가면 늑대가 북한 군사하고 저기 김정은이가 갑자기 돼지로 변신할까봐 내 76년에 봤던 또르 장군의 기억이 어찌나 강한지. 난 북한이 무서워서 나는 아직까지 한 번도 안 가봤어. 와 근데 말이에요. 예 신청까지 했다가 내가 안 갔는데 그러길 얼마나 잘했어. 내가 만약에 거기 갔다 왔어봐. 저 새끼들이 얼마나 나를 들고 깎겠어. 난 한 번도 북한의 국경선을 밟은 적이 없다. 없지롱. 아유 쌤통이야. 또 한 번만 나한테 친북이라 그래봐. 너네 또 한 번만 나한테 와서 친북 좌파 어쩌고 그러면 내 이거 또 읽어. 요걸 저장을 해놔야 되나? 함께 읽는 뉴스에 올려놓을까? 메인에다가 올려놓을까 보다. 어디다 대고 독트린 얘기. 본론으로 돌아가. 박근혜 독트린, 박근혜 교훈, 박근혜 학설. 대통령 듣기 좋으라고 한 소리다. 8.15 합의로 남북한의 군사적 충돌 위기를 넘긴 뒤 국제사회의 눈가기는 북한이 오는 10월 10일 조선노동당 창건 70년 기념일을 전후해 장거리 미사일을 발사나 4차 핵실험에 나서지 않겠냐는 데 쏠려있다. 실제로 14일 오후 북한 국가우주개발국 국장은 날아오를 것이다 이런 촌스러운 표현을 했다. 그러나 유엔 안전보장이사회는 이를 장거리 미사일, 즉 지네는 위성이라고 그러지만 장거리 미사일 정확히는 대륙간 탄도미사일 발사 실험으로 규정하고 추가 대북 제재에 돌입할 것이라고 예고한 상황이다. 지금 이제 유엔 안보리가 북한의 위성 발사 실험을 불허한 거야. 너 그거 실험하면 우리는 너네 북한에 대해서 또 봉쇄할 거야. 경제 제재를 가할 거야. 이렇게 되면 대북 제재 분위기가 만들어지면서 8.15 합의도 휴지 조각이 될 가능성이 커진다. 이 말은 다른 말로 뭐냐? 남북 간의 전쟁 위험이 고조된다는 얘기예요. 그러면 또 10월 달에 갖고 망치야! 전쟁 나냐? 내가 진짜 이명박 박근혜 정부 들어서 진짜 2년에 한 번씩은 전쟁 위기를 겪는데 박근혜 정부 들으니까 1년에 몇 번씩 겪어. 정세현 전 통일부 장관은 한통속 한반도 통일에 속시원하게 풀어준다 이런 거에서 북한이 실제로 장거리 미사일 발사 등의 행동에 나서면 박근혜 대통령은 임기 후반에 아무것도 못하게 될 것이라고 우려했다. 안 할지 않을까? 나는 이 북한의 김정은이가 박근혜 어려운 일은 안 하는 것 같아. 나는 이 내가 볼 때 김정은이가 박근혜 좋아해. 지네 아버지가 각별한 대우를 해서 그런지 몰라도 김정은이가 박근혜를 좋아하는 게 틀림없어. 왠지 이제까지 김정은이가 몇 번을 도와줬냐고. 2013년에도 박근혜 인사폭탄 그거 알잖아. 장관 후보들 총리 후보 장애를 딛고
장애를 딛고 입지전적인 역사를 살아오신 김용준 후보님 까보니까 부동산 투기에 자식은 군대 면제 그래가지고 낙마. 그 다음에 그 미국 CIA에서 일하고 IT 기업의 전문가 미래창조기획부 장관 마누라가 싫대요. 그러면서 가버리고 뿅. 중소기업 청장이 갖고 있는 주식 맡겨라. 싫은데? 가버리고. 저기 공정거래위원장 하려니까 얘는 또 김현장 출신이든가 뭐 그런데 그나마 또 외국에 차명계좌 숨겨놨다 걸려갖고 날아가고. 왜 저렇게 좋아할까? 그 다음에 국방부 장관 후보는 지네 엄마 아빠 박근혜 엄마 아빠 사진 달랑달랑 달고 다니면서 자랑하다가 알고 보니까 무기회사 브로커인 거 들통나가지고 날아가고. 그리고 막 사람들이 안 된다고 막 말렸는데 그 기어이 윤창중을 대변인으로 해갖고 카메라 앞에서 봉투 찍고 생쇼를 하다가 그냥 미국하고 빠스번 애 앞에서 내가 진짜 이게 실화라는 게 더 기가 막혀. 나체로 이렇게 그 호텔에서 난동을 피우는 바람에 그 W 호텔 앞에서 문 열어주던 흑형 오빠가 그 혹시 코리안 스캔들 아냐? 안다고 낄낄거리더라. 내가 진짜 미국까지 가가지고 내가 쪽팔린 거 진짜. 아유 미국의 W 호텔 가봐. 망신. 그 다음에 여자 장관이라고 하나 앉혀놓은 건데 뭐 물어봐도 모르고 막 뭐라고 물어봤어요. 뭐라고 그래야 돼요. 막 그러니까 웃지 좀 말라고 새누리당에서 서로 막 욕하고 그래갖고 얘는 저기 임명 불가라고 의견을 딱 모았더니 흙 속에서 모래 속에서 찾은 진주라고 기어이 앉혔더니만 1년 만에 그냥 모래였다고 내쫓고. 아휴 깨알 리더십? 그래서 차관들까지 꼼꼼히 일일이 면접을 봐서 박근혜 대통령이 직접 차관으로 임명했다고 별장 성접대에 막 와씨 아휴 난 내가 박근혜였으면 그거 그만뒀어 그 자리. 내가 박근혜였으면 그거 쪽팔려갖고 그 자리에서 내려왔다고. 그 인사 참사만 해도 솔직히 그거 우리가 너무 많아갖고 못한다 빼먹은 것도 있어 지금. 이게 다가 아니야. 더 많아. 통일에 반대하는 통일부 장관, 인권에 관심 없는 인권위원장, 그런 박근혜 정부의 인사 참사로 난리도 아니었어. 그때 이 김정은이가 서울을 불바다로 만들겠다. 갑자기 전쟁설 퍼뜨려가지고 구해줬잖아. 찾아봐봐. 그때 박근혜 인사 참사로 난리도 아니, 인사가 망사다. 인사가 참사다. 그러면서 막 이 언론에서 박근혜 욕 바가지를 먹고 있을 때 그때 김정은이가 서울을 불바다로 만든다고 그래가지고 넘어갔어. 그렇게 한번 구해줬다. 그 다음에 이번에도 그랬잖아. 이번에 8월 달에도 우리가 그 세월호 메르스 그 다음에 여러가지 문제점으로 박근혜 리더십이 없다고 막 얘기하는데 갑자기 전쟁하겠다 불바다로 만든다 지랄해가지고 또 구해준 거 아니야. 그래놓고 뻑하면 남한의 인사들이 북한에 와서 어떤 말을 했는지 그거를 전부 다 어떤 말을 했는지 공개하겠다고 김정은이 뻑하면 얘기해. 아직까지 안 깠어. 북한에 가서 박근혜가 뭔 말을 했는지 정말로 김정은이 박근혜가 왼수이고 천적이라면 나 같으면 깔 것 같아. 내가 김정은이고 정말로 박근혜를 제압하고 싶다면 나라면 박근혜가 북한에 와서 했던 말들을 다 깠을 거라고. 안 까. 왜 안 깔까? 북한 파리하는 애랑 북한이 내가 볼 때 한패이기 때문이야. 응? 남한에서 북한에 대한 공포를 팔아서 권력을 유지하는 놈들과 북한은 한패야. 적대적 공생관계. 박근혜가 그랬잖아. 자기 아버지하고 김일성하고 친했다고. 선친들 간의 관계가 있어서 각별한 대우를 받았대잖아. 이런 걸 보고 적대적 공생관계라래. 적대적 공생관계. 이게 외교 용어야. 외교 용어. 옛날에 미국과 소련이 적대적 공생관계. 또 그 뻑하면 한일전. 한일 감정을 부추겨가지고 이명박 때 한일 축구 얼마나 많이 했어. 기억나요? 이명박 때 뻑하면 한일 축구 했잖아. 근데 박근혜 정부 들어서서 한일 축구 많이 안 하잖아. 이명박 때는 뻑하면 한일 축구를 했어. 그래가지고 일본을 이기고 일본에 대해서 이기는 그런 막 게임을 해가지고 갑자기 자기의 정치적인 비난을 한일 축구로 넘어가는 그런 짓거리 했다고. 이게 적대적 공생관계야. 일본을 팔아서 일본에 대한 적대감을 팔아서 자기의 인기를 사는 행위.
이게 적대적 공생관계야. 망치부인님의 방송이 별별 랭킹 거친 시청자가 많은 방송 1위에 등극했습니다. 빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠. 거친 시청을 해주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 지속적으로 거친 시청을 해주시길 부탁드리면서, 아직 추천 안 한 인간들 누구냐? 지금 3,000명이 아까 3,000명 넘었어? 3,000명 넘게 봤는데 추천은 2,600개야. 아직까지 추천 안 하고 이 버티는 인간들아, 니는 도대체 정체가 뭐냐? 요원이야? 예. 좌우지간. 그래서 마저 읽을게요. 예. 그 북한이 실제로 장거리 미사일의 행동에 나서면 박근혜 대통령은 임기 후반에 아무것도 못하게 될 것이라고 우려했다. 뭐 쇼지. 김정은이가 또 쇼를 할 거야. 뭐 불바다 쇼를 또 해가지고 어린애들 겁주고 또 전쟁 나나요? 그러다가 또 갑자기 박근혜가 짠 나타나서 해결하는 척하고 지지율 올라갔다 왔다 뻥치면서 내년 총선하려고. 뭐 스토리가 그렇게 되는 거 아니야? 정 전 장관은 육자회담 한국 측 수석 대표인 황중국 한반도 평화구에서 본부장이 중국과 미국 등에 가서 이들과 북한이 도발하면 안 된다고 변죽을 울려봐야 효과도 없다라면서 8.15 합의 등 일항에 따라 10월 10일 이전에 당국 간 회담을 열어서 우리 정부가 직접 북한을 설득해야 한다라고 강조했다. 설득할 마음이 있냐고. 망할 거라는 전제하에 흡수통일하겠다고 선언하고 있는데, 정정 장관은 일부 언론이 박근혜 대통령의 9월 초 중국 전승절 외교 참석과 그 뒤에 밝힌 이른바 통일 외교를 박근혜 독트린으로 표현하고 있는 것에 대해 대통령 듣기 좋으라고 그러는가 본데 이건 독트린이라고 할 수 없다라고 잘라 말했다. 그는 아시아 문제의 아시아화 등을 선언하면서 미중 관계 개선과 남북한 대화까지 끌어낸 70년 2월의 닉슨 독트린을 언급한 뒤 현재 박 대통령의 통일 외교는 독트린이라고 하기에는 적용 범위가 너무나 좁다면서 또 남북한 갈등이 첨예한 상황에서 주변국들에게 남북한이 통일되면 당신들에게도 도움이 되니 도와달라고 하는 것은 1층 없는 2층 집을 짓겠다는 것이란 점에서 순서도 틀렸다라고 평가했다. 또 이날 방송에서 한미연합사, 정확하게는 주한미군을 지휘하는 미 태평양 사령부가 총괄하는 한반도 작전 계획의 변화에 대해 설명하면서 1974년에 시작된 작전 계획 5027부터 최근 5015까지의 변화는 북한의 붕괴론에 대한 인식과 맞물려 있는 것이라고 말했다. 특히 북한 급변 사태 대비 계획으로 알려진 5029를 두고 그는 1996년과 97년에 김영삼 정부와 미국이 북한 붕괴론에 빠져있던 상황에서 만든 것이라면서 미국은 2004년에 5029를 개념계획에서 작전계획으로 바꾸기로 결정했으나 북한 붕괴론 시각을 갖고 있지 않았던 김대중 정부와 노무현 정부는 이를 반대했고 이명박 정부 들어서서 작전계획으로 자리잡게 된다라고 설명했다. 이 말이 뭔 말인지 알겠어요? 말이 좀 어려운데 작전계획 그 5029 이게 북한의 급변 사태가 나타났을 때, 즉 북한이 붕괴될 때 중국이 들어오기 전에 한미연합군이 먼저 진격해 들어간다라는 계획인데 이걸 이 부시가 가지고 들어왔는데 김대중 노무현 정부는 이를 반대했고 이명박이 찬성하면서 이 5029란 작전계획이 자리잡게 된다. 그는 8.15 합의 직후 1급 군사 기밀인 작계 5015 내용이 유출된 것에 대해서는 일종의 천기누설이라면서 합의를 깨려는 저희가 아니고서는 있을 수 없는 일이라고 비판했다. 우리가 잘 몰랐는데 그 8.15 합의 이후에 우리 군부에서 우리 국방부에서 북한의 참수계획 이런 거 발표했잖아요. 김정은 목 따러 가겠다 이런 얘기. 그러면서 또 오바지를 한 모양이야. 여기서 작게 5015의 내용이 유출이 됐나봐요. 예, 이거는 일종의 천기누설이다. 합의를 깨려는 의도가 있는 게 아니고서는 있을 수 없는 일이다라고 비판했다. 조현천 국군 기무사령관이 국정감사에서 스카파로티 주한 미 사령군이 이에 대한 보안 조사를 요구했다고 확인해 준 것에 대해서도 전시작전 통제권을 미군이 갖고 있는 우리의 현실이 그대로 드러난 것이긴 하지만 그렇게 공개적으로 밝히면 우리 국민들의 자존심은 뭐가 되느냐라고 지적했다. 얘네들은 국민의 자존심은 관심이 없어요. 최근 남북관계 현안에 대한 분석한 한통속 방송은 팟빵과 아이튠즈에서 들을 수 있다.
이번 주 북한 이야기는 뭐 이렇게 해서 업로드 된다라고 되어 있네요. 지금 박근혜의 통일 정책을 누가 그랬어? 박근혜 독트린이라고 누가 그렇게 떠들고 다닌 거야? 아니 흡수통일하고 통일대박하고를 연결해서 이야기하는 들떨어진 이야기를 무슨 독트린이라고 얘기를 해? 잘 들어요. 우리는 흡수통일을 원하지 않습니다. 예, 흡수통일은 통일 쪽박이야. 흡수통일을 하게 되면 모든 비용을 우리 국민 세금으로 내야 된다는 얘기야. 그건 있을 수 없는 일이에요. 우리가 원하는 건 그런 통일이 아니야. 1국가 2체제 방식으로 각각의 체제를 가지고 두 나라가 일단 그 정치적 통일을 하는 거야. 정치적 통일은 하되 경제 교류를 하면서 나중에 체제 통합은 먼 훗날 해나간다 이런 얘기야. 각각의 독립성을 가지고 운영되는 체계로 가자는 얘기거든. 그래야 우리가 한꺼번에 생돈을 물어내지 않는다고. 그런데 지금 박근혜가 드레스덴 선언이라고 작년에 와서 떠벌리고 다닌 거는 그거는 흡수통일을 하겠다는 거야. 흡수통일로는 그 쪽방론이야, 쪽방론. 국민들한테 세금 걷어갖고 북한 퍼주겠다는 얘긴데 그건 있을 수 없는 얘기다. 지금 말이 앞뒤가 안 맞는 얘기를 하고 있는 거다. 예. 여기까지가 이제 그 북한 이야기였고요. 넘어가서 뉴스 좀 찾아봐. 세월호 실종자 유실 방지 장치를 했다고 작년부터 나왔잖아요. 세월호 실종자들 아직 찾지 못한 9구의 시신을 찾기 위해서 그 시신이 유실되지 않도록 그 안전망을 설치해달라고 유가족들이 요구를 했잖아. 그래갖고 정부에서 안전망을 이미 뭐 사건 발생 며칠 만에 했다고 이제까지 주장을 해왔잖아. 근데 그 안전망이 안전장치가 망이 아닌 줄이었대. 줄을 이렇게 묶어놓은 거래. 그나마 이렇게 X자로 묶어놓은 줄 중에 뜯어서 나간 것도 있대. 이렇게 줄로 이게 망이 아니라 두 줄로 이렇게 해놨다는 거야. 그런데 이 두 줄로 되어 있는 크로스 부분에서 떨어져 나간 줄들도 많더래. 지금 이 세월호를 건져도 세월호를 지금 인양을 했을 때 9구 시신을 다 찾는다는 보장이 없어. 참 미친 거야 지금. 그죠? 예. 거기다가 어제 우리 인터뷰 들었잖아요. 어제 인터뷰 충격이었잖아. 그 세월호에 구조하러 왔던 잠수사들을 언딘 잠수사라 그러면서 막 잠수사들이 비난하는 여론을 만들어서 언론에 뿌리고 나중에 알고 보니까 언딘 잠수사도 아니고 순수 민간 잠수사였고 그 사람들한테 수고비도 제대로 주지 않았으며 심지어 그 잠수사가 사망한 사건에 대해서 공식적 책임자도 아닌 다른 잠수사한테 책임을 넘기고 있다. 그래서 징역 1년을 구형한 사건. 이게 지금 세월호 사건이야. 누가 그러더만 세월호 지겹지 않냐고. 나더러 세월호 팔아서 별풍선을 벌었다는데 나 솔직하게 얘기해서 세월호는 별풍선 많이 안 들어왔어. 세월호 사건 이후엔 별풍선 많이 안 들어왔어. 사람들이 놀래갖고 별풍선도 안 쐈어. 근데 뭐 뻑하면 나더러 세월호 팔아서 별풍선 받았대. 네가 세월호 때문에 나한테 별풍선 줬어? 꼭 개소리야. 좌우지간 이제 세월호 지겹다. 이제 그만 좀 해라. 지랄하고 있는 님들아. 너네가 만약에 네 여자친구랑 프로포즈하러 열심히 오픈카를 타고 달리고 있었어. 근데 갑자기 그 오픈카가 앞에 트럭이 나타나. 그래서 트럭 앞에서 멈추려고 브레이크를 밟았는데 브레이크가 안 들어갔고 네가 그 트럭을 전속력으로 들이받고 너랑 네 여자친구랑 현장에서 죽었어. 이거 교통사고지. 그런데 나중에 이 차를 분해해 보니까 브레이크 오일을 누가 일부러 잘라놨어. 그럼 이거 교통사고의 살인사건이야. 이건 살인사건이야. 지금 세월호 사건은 또 누가 뭐라래. 사고인데 왜 그걸 가지고 시비를 거냐. 대통령이 무슨 죄냐. 그래서 망치부인이 있는 거야. 야, 이명박이 원래 20년까지만 민간 여객선 써야 되는데 30년 동안 운항할 수 있게 허가를 줬어. 그래서 고물배가 들어온 거야. 이명박이 책임져야 되겠지. 근데 이명박이 그래도 고물배를 사다 놓고 양심 있어가지고 선장이 안전점검을 해야 된다라는 규정을 안 건드렸어. 근데 누가 그걸 과감히 없애버린 거야.
이 배가 안전한지 선장이 출항하기 전에 점검해서 문제가 있으면 출항을 거부할 수 있는 권리가 있었어. 그게 선박의 안전점검 그 권이야. 그런데 어떻게 했어? 박근혜가 그걸 없앴어. 그걸 박근혜가 없앴어. 그래서 대통령 책임이야. 둘이 선박의 안전점검 의무를 없앴고 30년까지 배 운항해도 된다 그래서 고물배가 안전하지 않은데 출항시킨 거야. 가장 큰 범죄자들이야. 그 다음 이 고물배를 또 그 구조를 변경했어. 그래서 배가 흔들리다가 이게 침몰한 거야. 근데 이 잘못 고쳐진 배를 운항 허가해준 놈들 아무도 처벌받지 않았어. 또 실제로 구조가 실종자들에 대한 구조 작업이 전혀 이루어지지 않았어. 왜? 이 순환구호법이라는 게 있는데 이 순환구호법은 배가 침몰했을 때 그 배를 어떻게 인양할 것인가에 대한 법이야. 근데 인양할 때 한 회사를 이 선주가 지정을 하면 그 회사에서 책임지고 모든 거를 다 건져낸다 이런 내용이야. 그런데 그 과정에 인간의 생명에 대한 구조에 대한 얘기는 언급이 없어. 이런 그지 같은 법이 만들어져 있었기 때문에 생명 구조 작업은 안 하고 맨 언딘 불러다가 배를 들어올리는 작업만 했던 거야. 인양할 작업만 생각했던 거야. 이거 누가 책임져야 돼? 국회의원들이 책임져야 돼. 또 전혀 안전점검을 받지 않은 배를 안전하다고 뻥까준 선주조합에서 만든 페이퍼 컴퍼니, 그 페이퍼 컴퍼니 만든 선주들 전부 다 잡아 넣어야 돼. 그리고 당일날 아무도 출항하지 못하는 굉장히 시계가 안 좋았는데 딱 30분 동안 출항허가가 내려. 그런데 30분 동안 출항허가가 내린다는 걸 미리 알지 않았다 배가 출발할 수 없었대. 왜냐면 배가 출항하려면 한두 시간이 걸리기 때문에 미리 대기하고 있지 않았으면 출항을 못 한다는 거야. 그런데 그 30분 동안만 딱 세월호만 출항할 수 있도록 출항허가가 떨어졌어. 그거 어떤 새끼가 장난친 거야. 또 해경은 애들이 배가 가라앉고 있다, 배가 기울고 있다 신고하는데 위도 경도대라고 지랄했어. 왜 그런 거야? 또 그날 그 세월호에서 여직원이 분명히 그렇게 얘기해. 단원고 학생들 움직이지 말라고. 왜 그 여자는 처벌 안 받아? 왜 그 여자는 구조받았고 그 여자는 왜 처벌도 안 받아? 애들더러 나오지 말라 해서 애들 죽인 주범인데 왜 그 여자는 처벌도 안 받아? 그런데 세월호를 잊으라고? 야, 너 태환이 엄마한테 가서 태환이 잊으라고 해봐. 15년 동안 자기 아들 그 살해당하고 범인을 못 잡아서 속상했던 태환이 엄마한테 가서 이제 태환이는 잊으라고. 지겹다고 한번 해봐. 태환이 엄마가 너를 그 자리에서 목을 딸 거다. 어디서 지겹단 얘기를 해. 자, 그 다음에요. 우리 이제 이 언론감시단으로 신청하신 분들은 있는데 그냥 신청서만 딱 보내시고 달리 활동 안 하시는 분들이 계세요. 예. 우리 언론감시단에서 할 일은 뭐냐면, 지금 망치 부인이 언론감시단을 모집하기로 했잖아요. 이 언론감시단이 하는 일은 뭐냐면, 그, 종편이나 KBS, MBC, SBS 같은 지상파와 케이블에서 실제로 24시간 허위사실을 보도하고 있는 언론들이 있다는 거야. 언론의 허위보도. 이걸 국민들은 사실로 믿고, 그러면서 사실은 국민들을 세뇌하는 거 아니에요. 우리가 중요한 예를 찾아냈잖아. 정부에서 돈을 주고 정부에서 국민 세금을 주면서 언론에다가 노동악법을 좋은 거라고 거짓말 기사 쓰게 했다는 거 우리 지난주 금요일날 증거 찾아냈잖아. 그런 식으로 언론이 허위보도, 거짓을 보도하면서 국민을 세뇌하고 있어. 그런데 그런 돈을 국민 세금을 착취해서 하고 있어. 여러분 그 얘기 아세요? 박근혜가 지금 세금을 깎아준 게 8천 몇 억이래. 8천 몇백억을 깎아줬대. 그러면 우리 서민 세금도 깎아줬을까요? 지금 박근혜가 깎아주고 있는 세금이 이번에도 내수경제 활성화로 세금을 깎아줬는데 못 깎아줬어. 골프장, 카지노, 입장료 깎아주고 그런 거 아니야 지금. 보석류, 그 다음에 대형 가전인가 자동차인가 지금 박근혜가 감세 정책을 피고 있는데 그게 우리 가난한 서민들이 내는 세금을 깎아주는 게 아니라
부자들이 내는 세금을 또 깎아준 게 그게 8천 몇백억이래. 유흥주점. 부자들한테는 계속 세금을 깎아주고 우리 서민들 주머니만 터는 거야. 근데 서민들 주머니가 비었어. 그래서 박근혜가 뭐 했다고? 범칙금. 요즘에 그 CCTV로 범칙금 엄청 많이 부과되고 있대잖아. 국민을 봉으로 알아. 그러니까 얘네들은 국민을 등신으로 하는 거야. 너네들도 꼬우면 부잣집에 태어나라. 금수저 물고 태어나라. 야, 금수저 물고 태어난 연예인 얘기 떠들썩 하더라. 부모를 선택해서 나올 수 있냐? 우리가 가난한 집에 태어난 게 우리 잘못이야? 가난한 집에 태어났다는 이유만으로 이렇게 착취당하고 이렇게 고통당하고 억울한 일 당하고 나 봐봐. 나 국정원 직원한테 온갖 못된 짓 당했어. 국정원 직원 고소했어. 걔를 처벌 안 했어. 국정원에다가 국정원 직원을 그렇게 관리 못한 거 민사소송 제기했더니 나더러 졌대. 진 이유도 불분명해. 국정원 직원이 아니래. 야, 이미 검찰에서 국정원 직원 데스크탑 노트북 뒤져가지고 좌익교수란 이름으로 글 쓴 거 찾아냈어. 범죄 일람표가 증거야. 또 나하고 우리 신랑이 검찰 가서 그 좌익교수의 범죄 기록 봤어. 그리고 곧 기소한다고 그랬어. 그런데 기소 안 했지. 그 다음 기자들이 좌익교수가 국정원 직원이라는 걸 검찰이 시인했다고 인정했다라고 기사 썼어. 다 드러났다. 좌익교수 전라디오 송거 다 죽여야 된다. 이거 국정원 직원이 맞다. 이거 드러났다는 기사들이 있어. 그 다음 신경민 의원이 국정원 직원 불러다가 국회에서 보고를 받았어. 좌익교수를 보직 이동시켰다. 그 말은 뭐야? 좌익교수가 국정원 직원이고 국정원 직원으로 이 일을 하다가 다른 일로 시켰다 라고 보고까지 했어. 그런데 좌익교수가 국정원 직원이란 증거가 없어서 패소? 지금 장난하냐? 지금 장난해? 오늘 한국일보에서 기사 났죠? 망치부인 기사 한국일보에서 났죠? 망치부인 패소했다는 거는 존나리 올려가지고 네이버 메인에 뜨게 하더니 이 좌익교수 처벌 안 해서 피해자가 민사소송 패소하고 그래서 소송비까지 물어야 된다는 거 왜 보도 안 띄워? 네이버 메인에 왜 안 띄워? 어떻게든지 니네가 망치부인 패소했다는 얘기만 하고 싶은 거지 왜 패소했는지는 숨기고 싶은 거고. 한국일보 기사 좀 갖고 와봐봐. 아, 우리 방송국에 올라가 있나? 예. 우리 방송국에는 안 올라가 있네. 함께 읽는 뉴스에는. 망치 부인의 뉴스가 우리 함께 읽는 뉴스에는 안 올라가 있구나. 가만히 있어봐. 야, 오늘 기사가 너무 많이 와갖고 3페이지까지 밀렸구나. 좌익교수 늑장 수사에 피해자는 손배소도 졌다. 제목 너무 잘 뽑았어. 이 경향신문은 뭐예요? 이 경향신문은 무슨 기사야? 예, 일단 이거 한국일보 기사. 좌익교수 늑장 수사에 피해자는 손배소도 졌다. 검찰 2년 넘어도 법리 검토 중. 성적 욕설 비하 발언 피해당한 망치부인 이경선 씨 패소의 영향. 수사 지연으로 진실규명 힘들어. 근데 경향신문에도 났어요? 국가정보원 대선 개입 사건 당시 여성 호남 야당에 대해 수천 건의 악성 댓글을 퍼뜨린 제3의 국정원 직원에 대해
검찰이 2년이 넘도록 아무런 법적 조치를 취하지 않고 있어 비판이 제기되고 있다. 그가 사용한 아이디 이름을 따서 좌익교수로 불리는 이 직원에 대해 검찰은 계속 수사 중이라는 답변만 하고 있다. 납득할 만한 근거를 제시하지 않은 채 사건 처리를 미루는 사이 피해자의 손해배상 청구 소송에까지 불리한 영향을 미치고 있는 상황이다. 이와 별도로 국정원 대선 개입 사건은 상고심까지 간 뒤 파기환송돼 4심이 진행되고 있다. 서울중앙지검 관계자는 공안 2부가 수사 중인 좌익교수 사건에 대해 아직 수사가 마무리되지 않았다며 좌익교수의 댓글 활동이 국정원 직원의 직무 범위에 해당하는지 여부를 따져보는 작업이 진행 중이라고 밝혔다. 하지만 관련 사건을 검찰이 인지한 지 2년 3개월이나 흐른 상황이어서 아직까지 법리 검토 중이라는 해명을 납득할 수 없다는 지적이 많다. 좌익교수의 존재는 2013년 6월 국정원 대선 개입 사건 특별수사팀에 의해 처음 드러났다. 대북 심리전단 직원들의 사이버 활동 흔적을 찾던 수사팀은 국정원 직원으로 의심되는 좌익교수가 2011년 1월부터 2012년 11월 작성한 16개 게시글 및 3,451개의 댓글을 찾아냈다. 특히 아프리카TV에서 시사 프로그램을 진행하던 망치 부인 이경선 씨와 초등학생이던 딸에 대한 성적 폭언이 다수 발견됐다. 좌익교수는 인터넷 커뮤니티 DC인사이드 등에서 성적인 욕설부터 죽이고 싶다와 같은 폭언, 좌익 좀비 등의 비하 발언까지 마구 쏟아낸 것으로 조사됐다. 하지만 좌익교수가 윗선 지시로 업무상 정치적 인터넷 글을 올린 국정원 심리전단 소속이 아니라 대공수사국 직원으로 알려지자 검찰은 원세훈 전 국정원장 사건과 별개로 처리하기로 했다. 같은 해 10월 이 씨는 좌익교수를 모욕 혐의 등으로 검찰에 고소하고 법원에 국가를 상대로 한 손해배상 청구 소송을 제기했다. 검찰은 지난해 6월에서야 좌익교수를 피고발인 신분으로 조사했지만 수사 종결 시점에 대해서는 구체적인 언급을 꺼리고 있다. 이 사이 지난 10월 10일 서울중앙지법 민사합의부는 이 씨가 제출한 증거는 좌익교수란 닉네임을 사용한 자가 국정원 직원으로 추정된다는 언론 기사일 뿐 객관적으로 확인된 것이 아니다라며 이 씨의 패소를 선고했다. 좌익교수가 국정원 직원임을 확인한 본인 보도 등 언론 보도 및 신경민 새정치민주연합 의원의 인터뷰 등은 증거가 될 수 없다는 이유였다. 법원 측은 수사기관이 조사를 활발하게 해야 재판부도 선고를 미루고 좀 더 기다려보자 할 텐데 너무 무소식이라서 더 이상 미룰 수가 없었다며 검찰의 요구에서 받은 자료도 좌익교수 언론보도 정도였다고 밝혔다. 이 씨 측은 소송 과정에서 지난해 3월 좌익교수의 신원 확인을 위해 검찰에 관련 문서송부 촉탁 신청을 했지만 검찰은 수사 중인 사안이라 불가능하다는 원론적인 답변을 내놓았다. 이 씨 측은 국가를 상대로 한 손해배상 청구가 어려워진 상황에서 좌익교수 개인에 대한 손해배상 청구를 검토 중이지만 이 역시 검찰의 수사 결과가 나오기 전까지는 불가능할 것으로 보인다. 이 씨 측은 민간인 신분으로 국정원 직원에 대한 객관적 신원 확인을 요구하기란 사실상 불가능해 좌익교수를 피고로 특정할 수 없다며 검찰 수사의 지연으로 진실규명은 물론 피해를 보상받을 길마저 막히고 있다고 말했다. 조원일 기자님, 요 다음 부분을 안 쓰셨네요. 우리 항소하기로 했습니다. 지금 이 재판이 좌익교수를 특정할 수 없어서 우리가 불리한 게 맞습니다. 그래서 우리가 이 민사소 재판을 또 진행해도 질 가능성이 커요. 그래도 우리 할 겁니다. 그래도 우린 할 거예요. 이 국정원 직원이 아니라고 이 뻥을 치면서 이 자기네들의 범죄를 개인의 일탈행위로 몰아가는 이 국정원과 그들을 옹호했던 이 사법부에 대해서 역사적 기록을 남기기 위해서 우리는 항소합니다. 그 조원일 기자님께 좀 다시 한번 알려주시고요. 내가 항소한다고 기사 썼는데, 문자 보냈는데, 못 보셨나봐요? 좌익교수는 국정원 직원이 아닌가? 인터넷 아이디 좌익교수는 국가정보원 직원이다. 좌익교수는 2011년 1월부터 13년 11월까지 인터넷 커뮤니티 16개 글과 3,451개의 댓글을 올린 것으로 알려져 있다. 해당 글은 모두 삭제된 상태다. 그가 올린 글 중에 전라디언들, 즉 호남 주민을 비하해 부르는 말, 전라디언들은 전부 시족을 멸해야 한다는 등 호남 지역을 비방하는 내용이 있다. 5.18 광주 민주화운동을 두고 북한의 심리전에 넘어간 광주인들이라는 표현도 했다. 지난 대선 후보로 나온 새정치민주연합 문재인 대표를 가리켜 문죄인 되져야 할 텐데 라는 글도 올렸다. 한명숙 전 총리, 배우 문근영, 배우 김여진, 촛불 집회에 참여한 여성들을 비하하는 글도 작성했다.
좌익 교수는 인터넷 방송 진행자 망치부인 이경선 씨를 향해 죽이고 싶은 빨갱이 등 폭언을 담은 댓글을 썼다. 당시 12살인 이 씨의 딸을 언급하며 성폭력적 욕설을 올리기도 했다. 이 씨는 좌익 교수의 글을 문제삼아 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈다. 좌익 교수가 작성한 댓글로 명예훼손, 모욕, 성추행 등을 당했다는 것이다. 이 씨는 국정원 직원 좌익 교수가 여론조작 과정에서 정부 정책에 반대하는 의견을 가진 나를 비하하기 위해 댓글을 단 것이라며 국정원으로서 직무와 실질적 관련성이 있는 행위이기 때문에 정부가 책임을 져야 한다고 소송 이유를 밝혔다. 그러나 최근 법원은 이경선 씨의 주장을 받아들이지 않았다. 서울중앙지법 민사합의 16부는 이 씨와 이 씨의 딸이 정부를 상대로 낸 1억 원 아니라 2억 원이에요. 2억 원 상당의 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결했다. 얘네들이 왜 1억 원이라고 정부에서 밝혔냐면 나만 손해배상 청구한 것처럼 내 딸 1억 원, 나 1억 원에서 2억 원이야. 근데 나 혼자서만 1억 원 얘기한 것처럼 쓰고 있는 거예요. 아니, 주장하는 거야. 그래서 1억 원 상당의 손해배상 청구라고 알고 있는데 2억 원이야. 그래서 우리가 물어낼 돈도 2배야. 그래도 나는 이 돈을 물어내더라도 우리 딸이 당한 모욕에 대해서 나는 그냥 넘어갈 수 없다는 거예요. 제출된 증거만으로도 좌익 교수가 국정원 직원이라고 인정하기 어렵다는 게 이유다. 또 좌익 교수의 댓글 작성 행위가 국정원 직원의 임무라고 보기 어렵다고 판단했다. 이 씨가 제출한 증거는 좌익 교수라는 아이디를 사용한 사람이 국정원 직원이라는 언론 보도다. 2013년 9월 1일 한국일보는 댓글 논객 좌익 교수도 국정원 직원이란 제목의 기사에서 좌익 교수의 사용자가 검찰 수사 결과 국가정보원 직원이라고 확인됐다고 보도했다. 한국일보는 사정당국 관계자의 말을 인용해 좌익 교수가 댓글 작성을 담당한 국정원 심리전단 소속은 아니지만 국정원 직원은 맞는 것으로 파악됐다고 전했다. 2014년 6월 24일 경향신문은 호남 야당비하 국정원 직원 좌익 교수 소환이란 제목의 기사에서 검찰이 좌익 교수 아이디를 사용한 국정원 직원을 소환 조사한 것으로 확인됐다고 전했다. 새정치민주연합 신경민 의원은 2014년 11월 27일 KBS와의 인터뷰에서 좌익 교수라는 분이 타 업무 전출 내지는 대기 발령된 것으로 나타났다고 말했다. 하지만 이런 증거만으로는 좌익 교수가 국정원 직원이라고 판단할 수 없다는 게 법원의 판단이다. 현재 검찰은 좌익 교수를 상대로 한 고소고발 사건을 수사 중이다. 2013년 7월 당시 통합진보당 오병윤 의원과 광주시당은 국정원법 위반 및 명예훼손 등의 혐의로 좌익 교수를 고발했다. 이어 같은 해 10월 망치부인 이경선 씨도 모욕과 명예훼손, 협박 등의 혐의로 좌익 교수를 고소했다. 검찰은 14년 1월 고소고발인을 불러 조사했다. 같은 해 6월 좌익 교수 아이디를 사용한 국정원 직원을 직접 불러 글을 올린 뒤 경위에 대해서 조사했다. 당시 검찰은 좌익 교수가 이경선 씨를 모욕하고 명예를 훼손한 혐의가 인정된다고 판단해 기소한다는 방침이었다. 다만 야당 정치인을 비방한 글을 올린 행위에 국정원법 위반 혐의를 적용할지는 검토 중이라고 했다. 국정원법은 국정원 직원에게 적용하는 법률이다. 한국일보도 10월 1일자 보도에서 국정원 대공수사 소속으로 알려진 좌익 교수의 신원은 이미 1년 전에 확인됐고 추가 소환 조사의 필요성도 없다는 게 검찰의 판단이라며 검찰 관계자는 지난해 10월 일부 피해자가 고소를 해서 최소한 모욕죄나 명예훼손죄의 성립 요건은 갖춰졌다고 말했다고 전했다. 이렇듯 검찰은 좌익 교수를 국정원 직원으로 특정하고 수사를 하고 있었다. 이경선 씨는 국가를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 좌익 교수의 신원을 확인하기 위해 검찰의 수사 기록을 볼 수 있게 해달라고 신청했다. 재판부는 이를 채택했다. 그러나 검찰에서 넘어온 자료는 좌익 교수의 신원을 확인할 수 있는 내용은 없었다. 이경선 씨는 지난 14일 보도자료를 내고 1심 재판부는 검찰 수사가 지연되고 있는 상황에서 원고들이 직접 입증을 위해 신청한 증인은 채택되지 않았을 뿐 아니라 전 국정원장 원세훈에 대한 형사기록 송부 신청도 채택하였다가 이를 번복, 채택하지 아니하는 등 원고들의 입증 기회를 제대로 부여하지 않았다며 1심 재판부는 진실을 밝히겠다는 최소한의 의지가 있었는지 의심스럽다라고 전했다. 이어 당시 초등학생이었던 딸에 대해 입에 담지도 못할 성폭력 댓글을 단 좌익 교수에 대한 형사고소는 2년 넘게 기소하지도 않고 있는 검찰이나 국가의 국민에 대한 반인륜적 인권 침해에 대하여 눈 감은 사법부에 대하여 절망을 느끼지 않을 수 없는 상황이라고 말했다. 이게 이제 주로 일요일날, 주일날 인터뷰한 내용이라서, 주일날 인터뷰하고, 오늘도 또 인터뷰가 하나 있었어요. 예. 항소 결정하기 전에 나간 거라. 근데 내가 이걸 항소한다고 문자를 보냈는데,
둘 다 기자들이 확인을 안 했나 봐. 말이 안 된 얘기지. 국정원 직원인 건 이미 확인이 다 된 건데, 그러면 우리한테요, 국정원 직원인지 확인이 안 되기 때문에 패소란 얘기를 하려면, 우리한테 국정원 직원이라는 걸 입증하라고 요구를 했어야 됐대, 법원이. 근데 그런 얘기가 없어서, 만약에 그걸 입증하라 그랬으면, 우리가 신경민 의원한테 증인 신청을 했지. 그럼 신경민 의원이 자기가 직접 못 오면, 자기가 국정원에서 보고받은 내용을 그 확인서라도 써줬을 거 아니야. 재판이 진행되는 과정에서 그런 걸 묻지도 않았다니까. 그래놓고 결론을 졌다고 낸 거야. 여러분 있잖아요. 저에 대한 이야기를 할 때 꼭 바로잡아야 될 내용이 있어. 왜 우리 딸을 납치, 성폭행, 토막살해하겠다는 놈들, 걔네는 국정원 직원인지 확인이 안 된 거예요. 여러분들 인터넷에 글 쓴 분들 중에 보면 납치, 성폭행, 토막살해하겠다고 한 국정원 직원을 처벌하지 않았다라고 쓰신 분들이 있어. 그거는 정확한 사실이 아니에요. 어떤 놈들이 우리 딸에 대해서 그렇게 글을 썼는데 그 놈들을 고소했지만 그들이 처벌받지 않았어. 포항지역 주부들의 주민번호를 도용해서 쓴 놈들인데 포항지역 주부들이 무죄 판결을 받은 거야. 무혐의 처리가 된 거야. 우리가 고소한 건 이놈들인데 왜 얘네들을 처벌하지 않고 얘네들이 주민번호 도용한 포항지역 주부들이 무죄라고 대구지법을 2번이나 왜 판결했는지 그건 문제예요. 이놈들이 누군진 몰라. 왜 이 대구지검에서 이 새끼들 싸고 도는 건지. 아니 포항지역 주부들의 주민번호를 도용했으면 그 도용죄까지 해서 이 새끼들 범인을 잡아야 될 거 아니야. 지금 대한민국 검찰이 범인을 안 잡고 있어. 그런데 얘네들이 국정원 직원이란 증거는 없어. 그러니 여러분이 토막살해 하겠다라는 국정원 직원이라고 쓰시면 잘못된 거예요. 여러분이 그렇게 쓰시면 나중에 망치 부인의 싸움을요, 망치 부인이 허위사실 유포했다라고 얘기를 해요. 반드시 수정해주세요. 에? 반드시 수정해주세요. 우리 딸을 납치, 토막살해 하겠다는 놈들은 누군지 모르는데 잡지도 않고 있어. 누군지 모르지 밝히지도 않고 밝혀주지도 않고 처벌도 안 하고 있다 라고 쓰셔야 되고요. 그리고 좌익 교수가 쓴 댓글은 우리 딸에 대한 성폭력 댓글 기사에 나와 있는 내용들이야. 그걸 구분하셔야 돼요. 구분해서 써주셔야 되고, 어떤 놈은 네이버 댓글에서 좌익 교수가 국정원 직원이 아니라 민간인인데 국정원 직원이라고 허위사실 유포했다? 네가 허위사실 유포한 거야. 너 허위사실로 나에 대한 명예훼손했어. 너 고소 대상이야. 각오해. 예. 좌익 교수가 쓴 글이요. 납치, 성폭행, 토막살해 아니야. 납치, 성폭행, 토막살해 하겠다는 놈들은 다른 무리가 있어. 다른 무리가 있고, 다른 놈들이, 그니까 이 좌익 교수가 쓴 글의 내용은 전현도 커서 빨갱이 되겠지. 지 애미처럼. 운동권 애들한테 어쩌고 저쩌고. 그게 좌익 교수의 글이에요. 제가 다시 보여드릴게요. 여러분들이 이렇게 헷갈려 하시는구나. 좌익 교수 관련해서, 잠깐만. 이거는, 동영상. 아니 왜 그 동영상은 진짜 네이버에서 이제 도저히 찾을 수가 없구나. 구글로 가야 되는구나.
최근 검찰 수사 결과 좌익교수란 섬찟한 닉네임으로 활동할 네티즌이 국정원 요원이었다는 사실이 드러나면서 인터넷 방송 아프리카TV BJ인 망치 부인과 그의 가족에게 남긴 댓글이 주목받고 있다. 개hure 망치 씨 망보 씨는 청량리로 보내. 죽이고 싶은 빨갱이 망보 씨 소말리아 해적들에게 보내야 합니다. 저 씨는 대한민국 자체를 증오합니다. 북괴 빨갱이 편에서 이야기하죠. 그런데 정작 가서 살으라면 싫답니다. 그래서 씨련이죠. 신치를 하네. 망치 부인이랑 한번 떠봐라. 씨놈들아. 효도로도 그년 하게 1초면 릴걸. 그래서 김용석이가 빨갱이 입니다. 망치 부인 이경선 씨와 남편 김용석 씨는 물론 당시 초등학생이었던 딸에게까지 국정원 직원 좌익 교수는 성적인 모욕과 폭언을 서슴지 않았다. 거참 생겼네. 지 애미처럼 전 커서 빨갱이 될 거 아님? 운동권 애들한테 조낸 나 같은 지만. 좌익 교수는 다음과 같은 댓글도 남겼다. 국정원에서 처벌 못한다고 했단께. 서울대생이 통화했단께. 법이 없어서 훈장을 못 주는 게 미안하다고 했단께. 대한민국의 위대한 사령관 박정희 장군, 육군 대장 박정희, 민족의 영원한 영도자 박정희 장군, 만세 만세 박정희 장군. 국정원은 한때 좌익 교수가 국정원 직원이 아니며 계속 좌익 교수가 국정원 직원이라고 발언하면 수사를 의뢰하겠다는 발표를 했고, 검찰의 수사 결과 좌익 교수가 국정원 직원이라는 사실이 밝혀진 후에는 개인이 작성한 것이라고 말을 바꿨다. 이제 국정원 그 여직원 사태에서 발생한 그 여성 인권 침해에 대해서 여직원이 댓글을 달았느냐, 뭐 그것도 하나 어떤 증거가 없다고 나왔지만, 죄 없는 여직원의 인권이란 얘기만 하고 내 어린 딸의 인권은 생각도 안 하는 것 같아요. 어때? 머리 깎은 거 보니까 좋아? 그런 댓글 달고 월급 받으니까 좋지? 그렇게 3년 동안 월급 받아서 좋았니? 그리고 지금도 어떤 처벌도 안 받고 너 어디서 댓글 달고 있지? 내 어린 딸한테 그런 댓글 달아놓고 지금도 월급 받고 있지? 너 국정원 직원이지? 그리고 그런 국정원 직원한테 대통령은 죄 없는 여직원이라고 얘기했지? 제가 오로지 믿을 수 있는 것은 여기 이 빗속에 촛불을 들고 있는 여러분밖에 없습니다. 저와 함께 국정원을 꺾는 그날까지, 박근혜 정부가 자신의 잘못을 인정하는 그날까지 싸워주시겠습니까? 제가 가장 두려운 것은 저의 딸이 이 모든 일을 겪고도 아무도 처벌받는 사람이 없는 것을 기억하게 되는 것, 그것이 가장 두렵습니다. 여러분 도와주십시오. 미안해서. 뭐가 미안해? 엄마가 미안하지. 엄마가 미안하지. 엄마가 영민이 말대로 엄마가 꼭 싸워서 이길게. 저는 국민들을 불안하게 하는 흉악 범죄 중에서도 성폭력, 학교폭력, 가정파괴 범죄, 불량식품, 이것을 4대 사회 악으로 규정하고 이것부터 확실하게 뿌리 뽑겠습니다. 이런 거 하라고 정부한테 공권력을 주는 것 아니겠습니까? 이거 부여받은 공권력 제대로 행사해서 국민 불안 없애야 되겠죠. 애꿎은 국정원 여직원을 볼모로 정치 공세를 하고 있습니다. 아무런 증거도 없이.
얘네들은 지네가 이제 그 모든 정보를 통제하던 그 시절이라고 생각하는 거야. 1970년대 자기네들이 모든 정보를 통제하던 시절에 지네가 그렇게 주장하면 그냥 니들이 당하는 수밖에 더 있어 라고 생각하는 것 같아. 근데 지금은 전 세계가 인터넷으로 연결되어 있어서 니들의 거짓말과 억지 주장이 그게 진실로 인정될 수가 없어. 그걸 너네가 모르는 거야. 역사가 반드시 너희들의 그 이 범죄를 증명해낼 거야. 자, 그럼 여러분 이제 마지막으로 한 가지 얘기할게요. 지금 화폐개혁. 오늘 이제 화폐개혁에 대한 이야기가 갑자기 5시간 전에 떴더만, 그래가지고 이제 막 화폐개혁 그러면서 오늘, 오후에 막 떠들었던 모양이야. 그런데 내용을 잘 읽어봐요. 당장 화폐개혁을 하겠다는 얘기가 아니야. 지금 당장 화폐개혁을 하겠다는 얘기가 아니고, 지금 그 화폐개혁에 대해서 검토 중이다 라고 얘기하는 거야. 그리고 관련주가 지금 들썩거리고 있어. 주식 장사하는 거야, 주식 장사. 이게 이 화폐개혁은 왜 얘기가 나왔냐 하면, 여러분 우리나라의 2,000원, 우리나라의 2,000원이, 아니야, 그 당시 한 1,600원이었나? 내가 이제 유럽을 갔을 때 1유로가 한 1,800원 했었어. 이 1유로가 1,800원 나왔던 때였는데, 1유로가 우리 100원짜리 동전보다 작더라고. 100원짜리 동전보다 작은 1유로하고 우리나라 종이돈 2,000원하고가 같은 거의 비슷한 가치를 갖고 있었어. 거기다가 미국의 1달러하고 우리나라 1,000원하고 가치가 같아. 근데 보면 이게 여기는 1의 작은 종인데 우리는 벌써 단위가 1,000으로 들어가. 그러면 이게 가령 얘네 10달러인데 우리는 10,000원이잖아. 10달러에 10,000원. 그 다음에 뭐 100달러에 100,000원 이렇게 되는 거야. 범위가 커질수록 동그라미가 붙음으로 인해서 우리나라의 화폐 가치가 굉장히 낮다라는 인식을 주는 거예요. 그래서 노무현 정부 때 화폐 개혁이 처음 그러니까 김대중 정부 때부터 나왔던가? 김대중 정부 때부터 화폐 개혁 얘기가 솔솔 나와서 노무현 정부 때 화폐 개혁에 대한 진지한 여론조사라고 막 그랬었어요. 그때 나왔던 이유가 뭐였냐 하면, 그때 나온 이야기가 우리나라 화폐 단위가 너무 크다. 여러분 요즘에 잘 나가는 카페 가봐. 거기 카페 가면 1,000원을 어떻게 써? 4,000원을. 4.0 이렇게 쓰죠. 그죠? 외국인들이 많이 왔다 갔다 하는 그런 카페 같은 데 가보면 카페 커피 한 잔에 4.0, 4.5 이렇게 써놓잖아. 그죠? 그게 무슨 얘기냐면 그 옆에 동그라미를 쓰는 게 공간이 아까워서 그렇게 써놓는 거예요. 그러면 4.5, 3.5 써놓은 게 3,500원, 4,500원인지 우리가 알고 있는 거잖아. 이게 화폐 개혁으로 가는 길이야. 그러니까 이제 이 화폐 개혁을 해야 되는 필요성이 바로 그 많은 동그라미. 가령 여러분 혹시 그거 알아요? 꽃보다 청춘인가? 그래가지고 남자 셋이 라오스 여행 가는 그런 프로가 있었어. 무슨 케이블 예능에. 거기 보면은 뭐 몇백만 끼빈가? 몇백만 끼빈가 이런 걸 줘요. 그리고 막 돈을 한 뭉치를 준단 말이야. 그리고 동남아 여행 가면서 막 얘네들이 좋아했어. 알고 보니까 그게 몇십만 원이야. 꽃보다 청춘인가? 그래가지고 실제로 걔네들이 막 어마어마한 돈을 많이 갖고 가는 것 같았지만 실제로 우리 돈으로 환산해보니까 얼마 안 되는 거야. 그런 것처럼 이게 뭐냐? 화폐 단위가 큰 게 후진국의 상징이에요. 화폐 단위가 이렇게 숫자가 큰 게, 화폐의 숫자가 큰 게 후진국의 상징이야. 그 나라 화폐 가치가 선진국의 가치보다 많이 떨어진다는 뜻이야. 그래서 그 당시에 이제 노무현 정부 때 화폐 개혁이 추진됐는데 누가 반대했을까? 누가? 강남의 한나라당 부자들이 다 반대를 했어. 왜 반대를 했을까? 자기네들 현찰로 쟁여놨는데, 현찰로 따박따박 쟁여놨는데 화폐를 개혁하면 그 현찰을 다 내놔야 되는 거야, 시장에. 그래서 반대를 한 거야. 그래서 화폐 개혁은 말도 안 되고 경제 혼란을 갖고 온다고 모든 언론에서 쌍욕을 했어요. 쌍욕을 해가지고 화폐 개혁은 못하고, 그러면 10만원, 고액권, 대신에 나온 게 고액권
화폐였어. 그래서 5만원권, 10만원권을 만든다라는 이상한 결론이 내려지고, 그래서 5만원권의 심사임당, 10만원권의 김구 선생으로 들어가게 된 거야. 그래서 원래 노무현 정부에서 5만원권이 나오고, 그 다음에 이명박 때 10만원권이 나오기로 돼 있었어. 그런데 하여튼 늦어져. 그래서 5만원 화폐는 이명박 때가 나왔는데, 그 10만원짜리 화폐가 안 나오는 거야, 약속대로. 김구 선생을 지우려고. 김구를 지우고, 거기 이승만이나 박정희를 넣어야 된다고 지랄 연병을 하는 바람에 10만원짜리가 지금 안 만들어지고 있는 상황이에요. 그래서 이제 이 화폐 개혁의 필요성은 오래된 얘기야. 그러면 오늘 왜 갑자기 화폐 개혁 얘기를 던졌을까? 이건 우리가 이제 내일 정도의 분석 기사를 보면 알겠지만, 첫째 예상에는 그 화폐 개혁한다 그래가지고 관련 주식 장사 해먹을 놈들이 장난쳤을 수 있다. 그게 첫 번째. 두 번째는 화폐 개혁이란 이슈를 던져서 다른 이슈들을 죽이려는 이슈 덮기용일 수 있다. 언제나 화폐 개혁이라는 게 던져지면, 그 굉장히 큰 이슈가 돼요. 왜냐하면 이 화폐 개혁이 되면 누구에게 불리하냐? 현찰을 많이 갖고 있는 사람에게 불리해. 그러니까 물건을 갖고 있는 사람보다 현찰을 갖고 있는 사람한테 불리하기 때문에 화폐 개혁이라는 뉴스가 나오면 이게 사회적으로 큰 논쟁이 벌어지는 주제야. 그러니까 지금 박근혜 정부의 내가 어저께 이틀 동안 그 얘기를 했잖아. 박근혜 지지율 50%의 비밀. 박근혜 지지율 50%의 비밀이 뭐냐? 이게 지금 노동악법을 만들어주고 재벌들 좋으라고 노동악법 만들어주니까 재벌 언론에서 박근혜 지지율 올랐다고 뻥카 쳐주는 거다. 내가 그 얘기를 했잖아요. 되게 중요한 얘기예요, 여러분. 이 의미를 모르고 막 그냥 흘려 들으시는데, 지금 박근혜가 노동악법을 통과시켜줌으로 인해서 그 재벌들이 좋았고 재벌들에게 좋은 걸 통과시켜주겠다고 그런 거야. 그러니까 이 재벌 미디어들이 박근혜 지지율 50%라고 날마다 떠들어주는 거야. 지지율 올랐다고. 그게 결국 재벌을 위해 노동자들을 탄압하는 그것 때문이다 라고 내가 지금 2번 얘기를 했잖아요. 그러면서 사실 이 노동악법 철폐하라, 이런 노동자들의 분노가 지금 모이기 시작하는 단계야. 지금 여러분 주변에 보면 지금 박근혜 이번 노동악법에 대해서 옛날엔 아무도 몰랐다라면 지금은 관심들을 갖잖아요. 지금 박근혜 정부에서 만든 노동악법이 잘못됐다라는 걸 급속도로 퍼져나가고 있어. 그게 느껴지지 않아요? 그쵸? 지금 이 박근혜가 만든 노동악법이 실제로 우리 모두를 죽이는 나쁜, 경제를 죽이는 악법이라는 게 막 퍼져나가잖아. 그러니까 지금 화폐개혁을 던지는 거야. 화폐개혁을 던져서 지금 노동악법에 대한 비판 여론을 내가 볼 땐 끌려는 것 같아. 노동악법에 분노하는 국민 여론이 막 움직일 때 이걸 갖다가 화폐개혁을 던져가지고 그 이슈를 물타기 하고 요 노동악법 문제에 대한 국민 불만을 딴 데로 돌리려는 그런 작전 아니겠나. 실제로 화폐개혁을 하려면요, 사회적인 공감대가 형성돼야 돼요. 화폐개혁에 대해서 이렇게 함부로 던질 내용이 아니야. 가령 무슨 공청회를 하겠다든가 이런 것도 아니야. 그냥 고민 중에 있다. 이런 시벌? 이거는 지금 이 화폐개혁이라는 화두를 던져가지고 지금 노동악법에 대한 분노에 대한 그 정신을 분란시키려는, 혼미하게 만들려는 거야. 자, 그러면 화폐개혁이 일어나면 어떻게 되나요? 우리한테 불리할 거 없어. 여러분들 통장에 현찰 5억 원쯤 갖고 있어요? 여러분 통장에 뭐 현찰이 뭐 몇십억 원 있어요? 아니잖아. 우리 같은 서민한테는 화폐개혁 돼봤자 상관없다고. 우리 같은 서민한테는 화폐개혁 돼봤자 관계없어. 예. 우리한테는 뭐 내나 똑같은 물가이고, 우리의 소득은 정해져 있는 거고, 동그라미 3개 띄고 나오든 붙여 나오든 우리한테 무슨 상관이냐고. 지금 실제로 화폐개혁이 되면 난리가 나는 건 강남의 부자들이야. 그 장롱 속에다 이상득 장롱에서 몇 억 나왔다며. 그렇게 장롱 속에 몇 억씩 쌓아놓은 애들한테는 화폐개혁이 중요한 문제인데, 여러분 장롱 속에 뭐 몇 억 쌓아놨어요? 여러분 장롱 속에 몇 억 쌓아놓은 거 아니잖아요. 그러면 관심 꺼요. 여러분 통장에 그래도 내 통장에 100만 원 있는데
100만 원 정도는 큰 문제 안 돼. 통장에 있는 뭐 100만 원, 50만 원 이 정도 가지고는 화폐 개혁 때도 큰 문제 안 돼. 지금 화폐 개혁 돼 갖고 난리 나는 건 장롱 속에 몇억, 뭐 지하실에 몇십억 현찰로 여러분 그 얘기 알잖아요. 5만 원권이 나왔는데 5만 원권이 발행된 다음에 그 5만 원권이 몇 달 동안 시중에 안 돌았어. 어마어마한 5만 원짜리 화폐가 나왔단 말이야. 계속 찍어냈는데 시중에 5만 원짜리가 없는 거야. 그게 다 어디로 갔을까? 나오는 족족 5만 원짜리를 누군가 다 제껴놨다는 거야. 그래서 시중에 5만 원짜리가 없었던 거예요. 예. 그런 놈들한테는 화폐 개혁되면 난리가 나는 거지. 집안에 막 5만 원짜리를 벽장에 5억, 50억 쌓아놓은 애들한테는 화폐 개혁되면 난리가 나는데, 우리 같은 사람한테는 화폐 개혁되면 좋아. 우리한테도 화폐 개혁되는 게 좋아. 별로 가진 게 없기 때문에, 사실 남들은 1000만 원 갖고 있는데, 우리 100만 원 갖고 있다. 그러면 되게 적어 보이잖아. 근데 저 동그라미 3개 떼고 보면, 지랑 나랑 10배 차이밖에 더 나? 이렇게 되는 거야. 나는 1, 지는 10. 그러니까는 이 화폐 개혁이 되는 게 서민들에게는 아무 문제 없어요. 다만 이제 이 화폐 개혁이 되면서 물가를 새로 책정해야 되잖아. 그냥 1000원을 똑같이 1000원을 1환으로 바꾼다든가 1000원을 1동으로 바꾼다든가 어떻게 바꿀 거 아니야. 그랬을 때 그 물가를 똑같이 환산하는 거기서 혼란이 생길 수 있지. 그 물가를 환산하는 과정에서 혼돈이 생길 수 있기 때문에 그게 문제인데, 지금 또 문득 드는 생각은요. 지금 그런 얘기가 있거든. 올해 내년이나 곧 부동산 버블이 꺼진다. 곧 부동산 시장이 붕괴된다는 얘기가 있어. 그런 얘기 들어봤죠? 지금 이제 우리 주식 시장도 마찬가지고 부동산 시장이 더 이상 견딜 수 없는 마지막 마지노선이다. 그래갖고 곧 붕괴된다는 얘기가 있어요. 그러면 이게 지금 부동산 시장이 붕괴되는 걸 대비하는 것일 수도 있지. 그 부동산 시장이 붕괴되는 걸, 실제로 지금 2억짜리 집인데 부동산 시장이 붕괴돼서 가격이 1억이나 이렇게 떨어진다. 그럼 우리가 멘탈이 붕괴될 거 아니야. 재산 가치가 반으로 줄었으니까. 근데 화폐 개혁을 싹 해버리면, 화폐 개혁을 해서 부동산 가치가 떨어지는 것에 대한 충격을 물타기 해버리는 그런 작전을 피려고 하는 것일 수도 있죠. 예. 이 부동산 시장이 붕괴될 가능성이 있어요. 왜냐하면 지금 새로 부동산 수요가 발생하지 않기 때문에 지금 이미 수요보다 더 많은 부동산이 지어져 있잖아. 그렇기 때문에 부동산 시장이 붕괴될 가능성이 커. 미국에서도 부동산 시장 붕괴된 거 아니야. 서브프라임 모기지로. 그래서 지금 대출받아 집 산 사람들 2005년경부터 5년경에 2005년을 기준으로 앞뒤 3, 4년 동안 아파트를 막 사들인 사람들이 있어. 대출받아서. 그 사람들이 지금 문제가 심각해. 집이 막 여러 채 있는 사람들, 그 사람들이 붕괴되는 거야. 자, 그래서 이 화폐 개혁 부분, 화폐 개혁은 실제로 지금 화폐를 개혁하겠다. 그런 거는 아닌 것 같아. 그냥 일단 노동학법에 대한 국민의 불만 여론이 확산되니까 엉뚱한 걸로 덮어서 끌려는, 엉뚱한 이슈를 던져서 노동학법에 대한 불만 여론을 덮어버리려는 수일 수 있다, 하나. 아니면 진짜 심각하게 지금 부동산과 주식 거품이 지금 빠져야 되는데, 빠질 타이밍을, 이게 눈에 띄게 빠져버리면 국민들의 불만이 경제 파탄의 책임을 박근혜 정권에게 물을 거 아니야. 그러니까 이런 경제 파탄의 책임을 화폐 개혁이라는 어떤 이벤트로 물타기를 하려는 작전이 준비 중이냐? 요거는 좀 더 봐야 될 것 같아요. 예. 좀 더 지켜볼 필요가 있지만, 경제 전문가들이 뭐라고 얘기하는지 지켜봅시다. 지켜보고, 지금 경제 파탄의 어쨌거나 이게 내년 총선 전에 위기가 온다 그랬어. 이제 경제 위기가 지금 다가오고 있기 때문에 그 경제 위기에 대한 핑계를 준비하고 있는 것은 아닐까라고 추측해 보는 거죠. 예, 그건 추측이에요. 지금 내가 얘기한 것들은 이 화폐 개혁에 대한 건 전부 다 추측이니까
여러분들이 그 사실로 믿으면 안 돼요? 그냥 나의 추측을 얘기해 본 거야. 오늘 방송 여기까지 할게요. 예. 오늘 방송 볼만 하셨나요? 강남에서 몰래카메라를 찍고 있는 범인이 현장에서 잡혔는데 회사원이라는데 알고 보니까 헌법재판소 연구원이었대. 헌법 개헌을 연구하는 헌법을 연구하는 연구원이 강남역에서 치마 속을 들여다보다가 걸렸어요. 대통령부터 헌법 연구원까지 사법부 검찰은 말도 할 거 없고 대통령, 사법부, 행정부, 심지어 이 사법부의 그 헌법연구원까지 처음부터 끝까지 다 미친 것 같아. 다 돌았어. 이 코미디도 아니고, 나랑 완전 난장판이야. 자, 여러분. 그러나 우리가 기억해야 될 것은 나라를 구성하는 구성원은 뭐죠? 나라를 구성하는, 국가를 구성하는 3요소. 영토, 국민, 주권. 정부는 국가를 구성하는 구성요소가 아니에요. 우리 국민이 있어야 국가가 구성되는 거야. 우리의 영토가 있고 우리 국민이 우리의 주권을 행사할 때 우리 나라가 사는 거예요. 그러면 지금 저 정부는 어떻게 해야 돼요? 우리 국민이 지금 들고 일어나서 저항권을 행사할 때야. 너희들은 정부로서 권한이 없어. 박근혜 너 대통령 물러나. 그 사법부 너희들도 사법부로서 자격이 없어. 대법원 전원 사퇴해. 지금 우리 국민들이 준엄하게 들고 일어나서 저항권을 행사할 때예요. 원래 민주주의에 저항권이라는 게 있습니다. 예. 이거는 민주주의에만 있는 게 아니라 옛날에 맹자의 철학에도 있었어요. 왕이 국민의 뜻에 따르지 않으면 왕을 바꿀 수 있다. 그게 맹자의 사상이야. 민주주의에는 저항권이라는 게 있어. 국가로부터 권력을 대리받은 놈들이 국민의 뜻에 따라 정치하지 않을 때 그들을 끌어내릴 수 있는 권리가 우리에게 있는 거예요. 이제 우리는 국민들이 도저히 더 이상 견딜 수 없다. 박근혜 물러나라. 박근혜는 대통령으로서 자격이 없다. 그걸 분명히 밝혀야 돼요. 근데 사실 국민들이 두려워해. 대통령이 물러나면 어떻게 되나요? 박근혜가 임기 중에 지금 80매치를 나가 싸돌아다녔어요. 100일 가까이. 뭐 나라에 문제 있습니까? 박근혜 있으나 마나야. 한복 지어입고 해외여행 다닌 거 말고 뭘 했어? 한복 지어입고 해외 돌아다니면서 해외여행하다가 돌아와갖고 뻑하면 악법이나 만들고. 노래랑 너무 안 어울리네. 진정. 박근혜 없어도 나라가 망하지 않아요. 예. 그러니 우리 국민들이 박근혜를 끌어내릴 각오를 해야 돼. 그래야 정신을 차려. 국민 무서운 줄 알아야 정신을 차리지. 그럼 우리들이 지금부터 준비해야 될 건 뭐냐? 내년 총선에 박근혜와 새누리당에 화났다는 걸 분명히 보여줘야 돼요. 그래야 저것들이 정신 차리고 그 뻘짓거리를 더 이상 하지 않게 되는 거야. 그런데 우리가 매번 어쩔 수 없지 그리고 참아주니까 그래서 우리가 당하는 거야. 자, 우리 그런 얘기는 우리가 내일 또 만나서 합시다. 아유, 내가 오늘 한 4시간 방송했는데 시간이 모자라네. 자세한 얘기는 우리 내일 다시 만나서 얘기하기로 하고, 자세한 내용 우리 내일 다시 만나서 하기로 하고, 오늘 방송 어떠셨는지 마음에 들었다라면 추천 부탁드리고요. 현재까지 추천해주신 3,371분께 진심으로 감사드리고요. 오늘 목요일이죠. 자, 내일 금요일 날 2시, 내일 2시에 만나서, 예, 또 내일 짧게 한 3시간만 딱 짧게 끊고, 그리고 행복한 주말을 맞이합시다. 자, 지금까지 도봉구 창동 사는 불량주부 망치 부인이 보내드린 생방송 시사수다방이었습니다. 각 방에서 고생하신 매니저님들 수고하셨습니다. 처음부터 끝까지 시청해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 오늘 후원해주신 분들 한 분 한 분 진심으로 감사드립니다. 제가 일일이 이름 불러서 감사 인사 못 드린 점 대단히 죄송합니다. 후원하지 못하는 시청자분들 마음 상하실까봐 이름 못 불러드린 거니까 양해해 주시기를 부탁드립니다.
또 추천해주신 3,434분께 진심으로 감사드립니다. 이 방송을 녹음 녹화 떠서 유튜브와 팟캐스트에 올려주시는 여비고님, 참세상님, 풍행국님께 진심으로 감사를 드립니다. 상식이 통하는 합리적인 민주사회라는 정말로 멀고 어려운 꿈을 품게 되었습니다. 한 사람이 꾸는 꿈은 꿈일 뿐이지만 백인이 꾸고 만인이 꾸면 현실이 된답니다. 어차피 우리가 가는 길은 갈만한 길이라서 가는 것이 아니라 가야 할 길이라서 간다. 된다고 믿든 안 된다고 믿든 당신의 믿음대로 될 것이다. 누군가 간절히 소망하면 온 우주가 그의 소망을 위해 움직이기 시작한다. 상식이 통하는 합리적인 민주사회를 위해서, 대한민국의 사법정의가 바로 서는 날을 위해서 오늘 주무시기 전에 1분만 같이 기도해 주시면 대단히 감사하겠습니다.